ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، اللہ نے دنیا کی زندگی کو ذمہ داری کی زندگی قرار دیا ہے کہ اس میں بندے پر بہت سی ذمہ داریاں آئیں گی، اور دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے. یہاں حالات آتے ہیں، جیسے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، ایسے ہی آدمی پر یہاں حالات بھی آتے ہیں. اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، دشمنیاں، دوستیاں وغیرہ. یہ حالات کا گھر ہے اور ذمہ داری کا بھی گھر ہے. دنیا کی زندگی کو اب تعالیٰ شانہ نے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دیا ہے. یہ سبق پڑھایا تھا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے. جب ان کو زمین پر اتارا گیا تو ان کو یہ بات بتائی گئی کہ تمہاری ضروریات کا سارا سامان ہم نے کر دیا ہے، کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، یہ ہم نے کر دیا. زمین میں تمہارے لیے ٹھکانا ہے، آباد ہونے کی جگہ ہے. زندہ رہو گے زمین پر اور مرو گے تو اندر، اور سارا نظام کہ اسی میں تمہاری پرورش کا ہوگا. باقی تمہیں یہاں رکھا گیا ہے وہ ذمہ داری کی وجہ سے رکھا گیا ہے. وہ کیا ذمہ داری؟ کہ ہماری طرف سے تمہارے پاس دین آئے گا، احکامات آئیں گے، اس دین کو اور احکامات کو پورے کرنے ہیں، ان کو بجا لانا ہے. یہ ذمہ داری ہے، اس کے لیے یہاں بات کیا گیا ہے. جو ان ذمہ داریوں کو پوری کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ذمہ داریوں کو پوری نہیں کرے گا وہ نامراد بنے گا. ان کی زندگی دھوکے کی زندگی ہوگی کہ وہ اپنی زندگی سے دھوکہ کھائے گا، اور دھوکے کرنے سے پچھتاوا ہوتا ہے. اس لیے دھوکے کی زندگی سے بچ کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانے کے لیے یہ راستہ ہے کہ ہم نے آپ کو حکموں کے ادا کرنے کے لیے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے یہاں دنیا میں آباد کی. آپ کے لیے اور آپ کے اولاد کے لیے یہی قیامت تک. اس راستے سے کامیابی ہوگی، اس راستے سے ہٹ کر ناکامی ہوگی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم دوست بزرگوں، میرے بڑے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی ذمہ داری আদায় করার জন্য, দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জিন্দেগিকে সৃষ্টি করেছেন. এখানে দুনিয়ার জিন্দেগিতে জিম্মাদারি আদায় করার জায়গা, আর এই দুনিয়ার জিন্দেগি বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জায়গা.
যেমন সকাল হয়, সন্ধ্যা হয়, রাত হয়, দিন হয়, বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তো মানুষ তার জিন্দগিতে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হবে। সুখ দুঃখ, দুষ্টি দুশ্মনী, সব রকমের অবস্থা এখানে মানুষের জিন্দগিতে আসে। তো দুনিয়ার এই জিন্দগিটাকে আল্লাহ যারা একটু হলো দায়িত্ব পালনের জন্য, জিম্মাদারি আদায় করার জন্য, আর একটু হলো দুনিয়ার এই জিন্দগিতে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন মানুষ হবে। জিম্মাদারি দায়িত্ব কি? বলে যে আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যখন পাঠাইলেন, তখন পাঠাইবার সময় আল্লাহ তাআলাই বলে দিয়েছেন যে দুনিয়াতে নেমে যাও, সেখানে তোমার এবং তোমার আওলাদ সন্তানাদি যারা হবে তাদের জন্য জিম্মাদারি হবে। সেই জিম্মাদারি হলো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আহকামাত আসবে, হুকুম আসবে। ওই সমস্ত হুকুমগুলিকে পুরা করতে হবে। হুকুম পুরা করার জিম্মাদারি। দুনিয়ার জিন্দগিটা হলো হুকুম পুরা করার জিন্দগি, হুকুম পুরা করার জিন্দগি। এখানে হুকুম পুরা করে আসবে। এই জিম্মাদারি যে পুরা করে আসবে পরে সে তো কামিয়াব হবে। আর যে হুকুম থেকে সরে তার জিন্দগি যাপন করবে তো সে না মুরাদ হবে, তার জিন্দগি ব্যর্থ হবে, নষ্ট হবে, বরবাদ হবে সে। তো কাজেই দুনিয়ার জিন্দগি হলো হুকুম পুরা করার জিন্দগি। যে হুকুম পুরা করলো সে কামিয়াব হয়ে গেল। যে হুকুমকে অমান্য করলো, এখানে হুকুম থেকে সরে তার জীবনযাপন করলো, তো সে দুনিয়ার এই জিন্দগিতে ধোকার মধ্যে কাটাইল। দুনিয়ার জিন্দগিটা ধোকার মধ্যে কাটাইলো, দেখলো যে সে কামিয়াব হয়ে গেছে, অথচ সে কামিয়াব হয় না। ধোকার জিন্দগি কি হয় পরিণাম? যে ধোকার পিছনে ছুটে সে পরবর্তীতে সে এটার জন্য আফসোস করে পস্তায়। তো পস্তানি হলো তার পরিণতি, যে ধোকার পিছনে চলে। এই জন্য এই দুনিয়ার জিন্দগিটা হলো জিম্মাদারি আদায় করার সময়, এবং এই দুনিয়ার জিন্দগিতে ওই জিম্মাদারি আদায় করতে হবে। জিম্মাদারিটা হলো আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হুকুম আসবে, ওই হুকুমকে পুরা করতে হবে। আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে নামাইবার সময় এই কথা বলে দিয়েছে। ये हर एक को ये बात समझनी है कि हम यहाँ जिम्मेदारियों के नीचे हैं। जिम्मेदारियों से कोई आजाद नहीं है, जिम्मेदारी के नीचे है हर कोई। और हमारी जिम्मेदारी पूरा करने न करने का नतीजा भी आएगा। जिन्होंने जिम्मेदारियां पूरी की हैं वो दुनिया आखिरत में अच्छा नतीजा देखेंगे, और जिन्होंने जिम्मेदारियों को उड़ा दिया वो दुनिया और आखिरत में उसका बुरा नतीजा देखेंगे। ये ज़ाब्ता हो गया अल्लाह की तरफ से। इसलिए हर एक आदमी यहाँ जिम्मेदारी के नीचे है, उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी है और समझ करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। वो जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले हर आदमी अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला से ताल्लुक सही करे। ये पहली जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक ईमान और इबादत का है। ये पहला ताल्लुक है, ईमान का और इबादत का। अल्लाह से हमारा ताल्लुक ईमान और यकीन का बने, और ये समझे कि अल्लाह जो है वो अकेला है अपनी ज़ात और सिफात में, उसके जैसा कोई नहीं है, और उसने सब चीज़ों को अपनी कुदरत से पैदा किया, पैदा कर रहा है। उसके फैसले हैं, उसके खजाने हैं, उसी के हाथ में सारे हालात हैं, हयात के, मौत के और हयात मौत के दरमियान के। और उसी की तरफ से अहकाम आते हैं, जो इन हुक्मों को पूरा करता है अल्लाह उसे कामयाब करते हैं, नहीं तो नामुराद होता है। इसलिए अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से सही जमाना, यकीन का, खौफ का, अल्लाह के ज़ात पर, उसके फैसलों पर, उसकी कुदरत पर यकीन भी आवे और उसका खौफ भी आवे। ताकि खौफ होगा तो हद पर कायम रहेगा, खौफ नहीं होगा तो हद पर कायम नहीं रहेगा। यकीन की वजह से इताअत करेगा,
जितना यकीन उतनी इताअत, जितना यकीन उतनी इताअत। यकीन वो मोतबर है जिसमें इताअत हो। अगर यकीन है और इताअत नहीं है, वो यकीन मोतबर नहीं है। जैसे पहले कौमों के बारे में फरमाया, पहले किताब के बारे में, कि उनको पूरा यकीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, आखिरी नबी है, और वो आपको ऐसा पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते। इतने यकीन के बावजूद उन्होंने बात मानी ही नहीं, इताअत ही नहीं की। इस यकीन से कोई फायदा नहीं हुआ। तो यकीन वो मोतबर होगा कि जिसके साथ अल्लाह की बात मानी जावे, जिम्मेदारी पूरी की जावे, ये सही यकीन के साथ। इसलिए ईमान का तकाजा इताअत होती है। तो यकीन पैदा करना, ऐसा यकीन जो अल्लाह के इताअत की तरफ ले जावे, अल्लाह की नाफरमानियों से बचावे, अल्लाह के फराइज पर खड़ा करे, अल्लाह के हराम से बचाए, अल्लाह के दीन के तकाज़ों पर चलाए, ये सब इसमें शामिल है। ये जिम्मेदारी की बात है। তো মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আদম আলাইহিস সালামকে যখন জমিনে নামাইছেন তখন এই কথা বলে দিয়েছিলেন যে আমার তরফ থেকে জিম্মেদারি আসবে, সেই জিম্মেদারি তোমাকে পুরা করতে হবে। আর তোমাদের খাওয়া দাওয়া, লালন পালনের যা ব্যবস্থা, যা কিছু লাগে সব আমি জমিনে করে দিচ্ছি। তো কাজেই এটার জন্য আলাদা কিছু করতে হবে না, এটা সব আমার পক্ষ থেকে হয়ে যাবে। কিন্তু তোমাকে এই দুনিয়াতে জিম্মেদারি আদায় করতে হবে। তা আমরা সবাই আদম সন্তান, সমস্ত দুনিয়ার মানুষ ওই জিম্মেদারির নিচে। জিম্মেদারি থেকে কেউ মুক্ত নয়, কেউ খালি নেই, সবাই ওই দায়িত্বের নিচে আছি, দায়িত্ব মুক্ত কেউ নেই। তো ওই দায়িত্বকে পালন করতে হবে। ওই দায়িত্বটা কি? ওই যে সে দায়িত্বটা হলো যে আল্লাহ পাকের সঙ্গে মানুষ তার সম্পর্ক কায়েম করে, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক কায়েম করে, তাল্লুক কায়েম করে। আল্লাহর সঙ্গে তাল্লুক কায়েম করার রাস্তাটা কি? তো সেটা হলো আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান রাখে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে। ঈমান, ইয়াকিন আর ইবাদতের দ্বারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তাল্লুক পয়দা হবে। সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো এটা, জিম্মেদারি হলো এটা, যে প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক জুড়বে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক জোড়ার রাস্তা হলো যে সে আল্লাহর সঙ্গে, আল্লাহর উপরে ঈমান রাখে, আল্লাহর উপরে ইয়াকিন রাখে এবং আল্লাহ তাআলার ইতাআত করে, আল্লাহ তাআলাকে মানে, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে। এই দুই জিনিসের দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে তার তাল্লুক কায়েম হবে, আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক কায়েম হবে। প্রথম নম্বর হলো ঈমান, ইয়াকিন। পরে যে যখন ইয়াকিন হয় তখন মানুষ মানার ছাড়া খালি ইয়াকিন বলে এটা কোনো ধর্তব্য হয় না, এটার কোনো দাম নেই। যে ইয়াকিন করে কিন্তু মানে না। কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইহুদীদের সম্পর্কে বলছেন যে তারা এই কথা জানে ইয়াকিনের সঙ্গে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল। এরকমও বলছেন আল্লাহ কোরআনে পাকের মধ্যে, বলে যে তারা যেরকম নিজের সন্তানকে চিনে তার চেয়ে বেশি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ রাসূল হিসাবে চিনে, কিন্তু তারা মানে না। তো বলে যে ইয়াকিন ধর্তব্য হয় যখন ইয়াকিন মোতাবেক সে ইতাআত করে এবং ইয়াকিন মোতাবেক সে আমল করে। আর যখন সে ইয়াকিন আছে কিন্তু এটার উপরে সে আমল করে না, তো বলে যে এই ইয়াকিনের কোনো দাম নেই, এই ইয়াকিন ধর্তব্য হয় না। ইহুদীদের ইয়াকিন ছিল কিন্তু ধর্তব্য হয়। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে দুনিয়ার জিন্দগিতে আল্লাহ তাআলা জাতের উপরে ইয়াকিন, যেটা মানুষকে ইতাআতের উপরে চালাবে, আল্লাহ তাআলার কুদরতের ইয়াকিন, যে আল্লাহ কত বড় কুদরতওয়ালা। তো আল্লাহ তাআলার কুদরতের ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হবে, তো সে আল্লাহ তাআলাকে মেনে চলবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে মেনে চলবে। তো ওইটাই ইবাদত হিসাবে হবে। আল্লাহকে ভয় করবে, বড় কুদরতওয়ালা আল্লাহকে ভয় করে। তো ভয়টাকে
সীমার ভিতরে রাখবে, সীমা অতিক্রম করতে দিবে না। আল্লাহ তাআলা যে সীমা বেঁধে দিয়েছেন সে সীমা সে অতিক্রম করবে না ভয়ের কারণে, আবার যে ইয়াকিনের কারণে সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করবে। তো আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করার জন্য আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে জিন্দেগি দিয়েছেন, যে এটার দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে মানুষের তাল্লুক এবং সম্পর্ক কায়েম হয়েছে। अल्लाह ताला ने हमें खबरें दी है, वो खबरें दी हैं जिनमें हमारे लिए बशारतें हैं, हमारे लिए रहमतें हैं, हमारे लिए इनामात हैं। उसकी खबरें दी है कि हमने अपने बंदों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें और इनामात तैयार कर लिए हैं जो किसी आंख ने देखी नहीं, किसी कान ने सुनी नहीं, किसी के दिल में उसका खतरा भी गुजरा नहीं है। इनकी आंखों की ठंडक का हमने ऐसा सामान तैयार किया ताकि अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बने और अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बन करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ऐसे ही अल्लाह ताला ने अपनी सजाएं, अपना अजाब जिन नाफरमानों को देना है उसकी खबरें दी हैं। बड़ी भयानक खबरें हैं, वो वईदें सुनाई है ताकि इन बातों को सुन करके, इसका यकीन करके अपने अंदर उसका खौफ पैदा किया जाए। क्योंकि मरने के बाद या तो जन्नत है या मरने के बाद या दोज़ख है, तीसरी कोई जगह है नहीं वहां। तीसरी जगह ये दुनिया थी, वहां कोई जगह नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा करके ये बात फरमाई, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा बादल मौत दारुन इल्लल जन्नतु अविन नार। कि खुदा की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, या मौत के बाद कोई ठिकाना नहीं, या जन्नत है या दोज़ख है। ये पक्की बात है। इसलिए आदमी को जिम्मेदारी दी है, उसको डराया भी है, उसको रहमत और बशारतें भी दी हैं, अहकामात भी दिए हैं ताकि वो रहमत की उम्मीद बना करके और अल्लाह के खौफ से अल्लाह ताला के हुक्मों को अपनी जिंदगी में बजा लावे, इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला रहम करेगा। क्योंकि सही उम्मीदवार वो है जो उम्मीद के मुताबिक अमल भी करे। जो उम्मीद के मुताबिक अमल न करे वो धोखे में है। सही उम्मीदवार वो है सही यकीन करे, सही अमल करे, सही मेहनत करे, फिर अल्लाह से उम्मीद रखे। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरतें की, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान मान लगाई, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत की उम्मीद करते हैं, अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। इसलिए वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद में करें और खुश रहें, क्योंकि अल्लाह गफूरुर रहीम है। फरमाया कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत भी करेगा, अल्लाह इन पर रहम भी करेगा। कि इनका उम्मीद करना सही है, ये उम्मीद की बुनियाद पर, क्योंकि जिसको उम्मीद होती है वो काम करता है, नाउम्मीदी होती है तो फिर काम छूट जाता है। जिसको उम्मीद होती है वो काम करता है। इसलिए अल्लाह से उम्मीदवार रहना, उसकी रहमतों का और रहमतों की उम्मीदवारी में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को यकीन के साथ पूरे करना, ईमान यकीन के साथ, ये सही उम्मीद है। ऐसे ही डरना, ये डरने का क्या मतलब है? डरने का मतलब ये नहीं कि आदमी कांपता रहे। उलमा ने लिखा है कि डरने का मतलब ये है कि जिन बातों के करने से अल्लाह नाराज होता है और जिन बातों के करने से मने फरमाया है उसे छोड़ दे, उससे दूर रहे। ये डरने का मतलब है। डरने का ये मतलब है कि जिन बात से अल्लाह ताला नाराज है, जिन बातों से अल्लाह ने मने फरमाया है, उससे बचे, इस डर से कि अगर मैंने ये बात इसमें मैं फंसा तो फिर अल्लाह ताला की सजा होगी। ये असली खौफ है। हदीस शरीफ में इसी की तरफ इशारा किया गया है कि अल्लाह मुझे अपना खौफ ऐसा दे कि जो मुझे तेरी नाफरमानी तक जाने न दे। ये दुआ मांगिए कि अल्लाह मुझे अपना खौफ ऐसा दे कि जो मुझे तेरी नाफरमानी तक जाने न दे, कि करने का काम छूटे नहीं और जो काम नहीं करना है उसके पास जाए नहीं।
ऐसा हमें खौफ अता फरमा, ये जिम्मेदारी है। इसलिए खौफ की बातें भी सुने, उम्मीद की बातें भी सुने, और इन बातों को सुनते सुनते हुए अपनी जिंदगी में इस पर मेहनत भी करें, इसलिए काम भी करें, ये जिम्मेदारी है। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে আমাদেরকে খবর দিচ্ছেন, সুসংবাদ দিচ্ছেন, ভয় দেখাইছেন। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সবকিছুই আসছে, খবরও আসছে, ভয়ও আসছে। আল্লাহ তাআলা সুসংবাদও দিচ্ছেন, এমন এমন সুসংবাদ দিচ্ছেন যা কোনো মানুষ চোখে দেখে নাই, কানে শুনে নাই, এবং কোনো দিল কল্পনা করে নাই। এমন এমন নিয়ামতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যে এরকম এরকম নিয়ামত আমি তাদের চক্ষু শীতলকারী তৈরি করে রাখছি, যে চোখ জুড়াবে তাদের, এমন নিয়ামত আমি তাদের জন্য তৈরি করে রাখছি। একদিকে যেরকম নিয়ামতের আল্লাহ তাআলা সুসংবাদ দিতেছেন, অন্যদিকে ভয়ও দেখাইতেছেন যে আল্লাহ তাআলা এমন এমন শাস্তি এবং আযাব তৈরি করে রাখছেন, এটার খবর দিতেছেন, ভয়ানক খবর দিতেছেন যে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করবে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে নষ্ট করবে, তার জিম্মাদারিকে সে পালন করবে না, তো তার জন্য এরকম ভয়ানক সাজা শাস্তি যা মানুষ কল্পনা করতে পারে না, এরকম সাজা শাস্তি আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য তৈরি করে রাখছে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মওতের পরে আখিরাতের জিন্দগিতে দুইটাই ঠিকানা হবে, তৃতীয় কোনো ঠিকানা নাই। দুইটাই ঠিকানা মানুষের, তৃতীয় কোনো ঠিকানা নাই। একটা হলো জান্নাত, বেহেশত, যেখানে সব রকমের নিয়ামতের জিনিস হবে। আরেকটা ঠিকানা হবে দোজখে, যেখানে সব রকমের কষ্ট, শাস্তি, সব কিছু ওইখানে হবে। তো এই দুই ঠিকানার কোন একটা হবে, তৃতীয় কোনো ঠিকানা নাই। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম খেয়ে বলতেছেন যে মওতের পরে দুই ঠিকানা যে কোনো একটা হবে, তৃতীয় কোনো ঠিকানা নাই। হয় জান্নাত হবে আর না হলে জাহান্নাম হবে। সেই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, জিম্মাদারি হলো এই যে মানুষের দুনিয়ার জিন্দগিতে আল্লাহ পাক তাকে যে হুকুম দিয়েছেন, সে হুকুমকে সে পুরা করে, যে দায়িত্ব তাকে দিচ্ছেন এই দায়িত্বকে সে পালন করে, এবং এই দায়িত্বকে পালন করে সে আশাবাদী হয়, আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা করে, এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে পুরস্কারের আশা করে। খালি আশা করে এরকম নয়, মেহনত করে, তারপরে আবার আশাও করে। মেহনত করে আশা করে, কাজ করে আশা করে, খালি আশা করে তা নয়। ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়াল্লাযীনা হাজারু ওয়া জাহাদু ফী সাবিলিল্লাহ উলাইকা ইয়ারজুনা রাহমাতাল্লাহ। সত্যিকারে আশাবাদী তো সে যে ঈমান আনলো, হিজরত করলো, আল্লাহর রাস্তায় মেহনত করলো। সেই সে যদি বলে যে আমি আশা করি আল্লাহ তাআলার রহমতে, তাহলে তার আশাটাই সঠিক আশা। আরেকজন কাজ করে না, কিছুই করে না, এমনি আশা করে বই রয়েছে, বলে যে আল্লাহ গফুরুর রহিম। তো যতই আল্লাহ গফুরুর রহিম করে আশা করে খালি বসে থাকে, কোনো কাজ করে না, দায়িত্ব যেটা তাকে দেওয়া হয়েছে এটাকে সে পুরা করে না, তো তার এই আশা ধোকার আশা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে মেহনত করে সে আশা করে, তো এটা হলো সঠিক আশা। মেহনত করে, আবার আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আশাও করে। আর মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ভয় করা মানে খালি এটা নয় যে মানুষ ভয়ে কাঁপতেছে খালি। তো ভয়ে কাঁপা, এটাকে ভয় বলে না। ওলামায়ে কেরাম বলেন যে ভয় হলো এই যে ভয়ের দ্বারা সে আল্লাহ তাআলার নিষেধ কাজ থেকে বাঁচতে পারে, আল্লাহ তাআলার নিষেধ কাজ থেকে বেঁচে থাকে। ভয়ের কারণে আল্লাহ তাআলার আযাবকে ভয় করে সে আল্লাহ তাআলার নিষেধ কাজ থেকে সে বিরত থাকে, আল্লাহকে ভয় করে। এই ভয় হলো যেটা আসল ভয়। এই ভয় আসলে প্রকৃতপক্ষে ভয় করা। ভয় করে কিন্তু পরে হলো ওই কাম, যে কাম নিষেধ করা হয়েছে, তো এই ভয়ের কোনো দাম নেই।
ওই ভয়েরই দাম যে ভয় তাকে নিষেধ কাজ থেকে বিরত রাখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতেন এরকম, যে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার এই পরিমাণ ভয় আমার ভিতরে পয়দা করে দেন, যে ভয় আমাকে আপনার নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে বিরত রাখে, আপনার নিষেধ করা কাজ থেকে আমাকে ফিরে রাখে, এই পরিমাণ ভয় আপনি আমাকে দান করেন। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ মানে যে ভয়ও করতে হবে, আশাও করতে হবে, কিন্তু আশা করার অর্থ হলেই যে সে জিম্মাদারিকে আদায় করতেছে, পালন করতেছে, তারপরে মেহনত করতেছে, এরপরে সে আশাও করতেছে। সে আশা করাটাই হলো সঠিক আশা করা, যে হ্যাঁ আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই তার আশা পূরণ করে দিবেন। আর ভয় করতেছে মানে হলো যে সে আল্লাহ তাআলার নিষেধ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখতেছে, নিজেকে সরাইয়া রাখতেছে, আল্লাহকে সে সত্যি ভয় করতেছে। इसलिए जिम्मेदारियों के पूरा करने में आदमी चौकस रहे, होशियार रहे, धोखा न खावे। जगह जिम्मेदारियों की है। फरमाया अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु, अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अत्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाहिल अमनी। कि समझदार आदमी, अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी जात पर काबू करे। आदमी तमाम मशीनों पर काबू करता है, उसे फास्ट चलाना है, स्लो चलाना है, बंद करना है, खोलना है, बड़ी बड़ी मशीनें, उस पर ये काबू करता है। हाँ, दूसरों को भी सिखाता है। यूं कहें कि ऐसा चीजों पर काबू करता है, अपनी जात पर काबू करे, अपनी जात पर कंट्रोल करे। अपनी जात पर काबू करने का क्या मतलब है? कि अपनी जात पर काबू करने का मतलब ये है कि मौत के बाद जो अमल काम आवे वो आज करे। ये काबू की बात। क्यों कि दुनिया अमल की जगह है। बाद अमल ऐसे होते हैं जो मौत के बाद काम आते हैं, बाद अमल ऐसे होते हैं जो मौत के बाद सजा दिलाते हैं, आफतें लाते हैं दुनिया में। तो अपने ऊपर काबू करे, ये नहीं कि जो जी में आवे वो करे, जो मन चाहे वो करे। कि ना, मौत के बाद काम आने वाला अमल आज करे, ये जिम्मेदारी है, ताकि मौत के बाद हमेशा के लिए कामयाब मिल जाए। तो समझदार उसको कहा गया जो अपने ऊपर काबू करे और मौत के बाद काम आने वाला अमल आज करे। और नादान वो है कि जो अपने आप को अपनी मनचाही के पीछे लगाए रखे, जो जी में आवे वो करे, जो जी में आवे वो खावे, जो जी में आवे वो इस्तेमाल करे, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। ये नादानी की बात है, ये नादानी की बात है। और इससे बड़ी नादानी ये है कि ये सारा गलत करके अल्लाह से उम्मीद भी रखे कि अल्लाह तो बड़ा माफ करने वाला है। ये धोखे की बात है। इससे अपने आप को बचावे, वो चौकन न रहे, ताकि जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी है वो बर्बाद न हो जावे। अल्लाह ताला ने कामयाब होने के लिए सलाहियतें दी है, जान की, माल की, अकल की, ये चीजें पैदा की अंदर, और फिर जिम्मेदारी दी है ईमान की, इताअत की, सलाहियतें दे करके। तो सलाहियतें दी है अल्लाह ताला ने, इसलिए सलाहियतों को बर्बाद न होने दे, ये जिम्मेदारी है। अगर सलाहियतों को बर्बाद किया तो ये भी नाकामी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपनी सलाहियतों की खैर खबर रखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे जो है दुनिया जिंदगी हलो जिंदगी जिम्मेदारी के आदाय করার জায়গা। তো জিম্মেদারি কি? জিম্মেদারি এটাই
যে দুনিয়ার জিন্দগিতে যেই কাজ আমার আখিরাতে কাজে আসবে এখানেই কাজ করতে হবে। দুনিয়াতে মানুষ অনেক কাজ করে যেটা আখিরাতে কাজে আসে, অনেক কাজ করে যেটা আখিরাতে তার জন্য মুসিবত আর পেরেশানি আযাবের কারণ হবে। তো দুনিয়ার এই জিন্দগিতে ওই আমল করতে হবে, ওই কাজ করতে হবে যে কাজের দ্বারা, যে কাজ আমাকে আখিরাতে সুখ শান্তির কারণ হবে, আখিরাতে নিয়ামত পাওয়ার কারণ হবে। আর ওই কাজ থেকে বাঁচতে হবে যে কাজ আখিরাতে আযাব পেরেশানির কারণ হবে। বলে যে ভাই দুনিয়াতে বুদ্ধিমান কে? হাদিসের মধ্যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুনিয়াতে বুদ্ধিমান হলো সে যে নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে রাখে, নিজের উপর নিজে আয়ত্ত কায়েম করে, নিজেকে ছেড়ে না দেয় যা খুশি তা করলো, এবং নিজেকে নিজে কাবু করে আয়ত্তের মধ্যে আনে। যেমন একটা মেশিন, এটাকে মানুষ আয়ত্তের মধ্যে রাখে, স্লো চালাইতে হবে, জোরে চালাইতে হবে, বন্ধ করতে হবে, সেটা তার আয়ত্তের মধ্যে আছে। মেশিন যত বড়ই হোক না কেন, এটা আবার আরেকজনের শিখা বলে। ঠিক এরকম ভাবে আমাকে যে আল্লাহ তাআলা জিন্দগি দিলেন, এটাকে আমি আয়ত্তের মধ্যে, নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখি, এটাকে মুক্ত ছেড়ে না দিই, যা চাইলে তা করলো। এই জন্য বলেন হাদিসের মধ্যে আসছে, আল কাইয়িসু মান দানা নাফসাহু ওয়া আমিলা লিমা বা'দাল মাউত। যে বুদ্ধিমান হলো সে যে নিজের নফসকে, নিজেকে নিজের কাবুর মধ্যে, নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখে, যা খুশি তা করতে দেয় না। আর মওতের পরে যে কাজে আসবে সেটাকে সে করে, আজকেই করতে হবে। কারণ মওতের পরে আর করবার সুযোগ নেই। মওতের পরে যে কাজে আসবে সেটাকে আজ করতে হবে, এই দুনিয়ার জিন্দগিতেই করতে হবে। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এরকম লোক আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে রহমতের আশা করবে, নেয়ামতের আশা করবে, এটা হলো সঠিক জিনিস। তার আশাটা সঠিক আশা, যে সে নিজেকে কাবু করছে, নিজেকে সে আয়ত্তের মধ্যে রাখছে, আর আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে চালাইছে, যে হুকুম পুরা করলে আল্লাহ তাআলা আখিরাতে নেয়ামত দিবার সুসংবাদ দিচ্ছে। তো সে নিজেকে ওই রাস্তায় চালাইছে, ওই আমলের উপর তৈরি করছে। আবার যে দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি নির্বোধ লোককে, নির্বোধ হলো সে যে যা ইচ্ছা তা করে, যেরকম মনে চায় ওরকম করে, তো নিজের মন মতো চলে, নিজেকে কাবু করে নেয়, নিজের নফসকে আয়ত্তের মধ্যে আনে নেয়, ছেড়ে দিয়ে রাখে, যেদিকে মন চায় সেদিকে চলে, যেরকম মন চায় সেরকম করে। আবার কি করে যে সে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে অনেক কিছু পাইবার আশাও করে। তো সে মনে করে আল্লাহ গফুরুর রহিম, বড় দয়াশীল, বড় মেহেরবান, মাফ করে দিব, এই আশা নিয়ে আসে নিজের মন মতো চলে দুনিয়াতে। তো বলে যে এই আশার কোনো দাম নাই, এরকম আশা কোনো ধর্তব্য জিনিস নয়, বরং সে এরকম আশা করে এক ধোকার মধ্যে চলে, ধোকার মধ্যে আছে সে। তো ধোকার পরিণতি হইল, মানুষ ধোকার পরিণতিতে লজ্জিত হয়, এবং ধোকার পরিণতিতে মানুষ পস্তায়, আফসোস করে, এটা ছাড়া আর কিছুই নেই। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, দুনিয়াতে জিম্মাদারি হলো এটারই, যে দুনিয়ার জিন্দগিতে মানুষ ঈমান ইয়াকিন বানায়া আল্লাহ তাআলার ইতাআত করে, আমালকে শুদ্ধ করে, সুন্দর করে, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করে, এই জিম্মাদারিকে যে পালন করলো, তো তার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক সুসংবাদ রয়েছে। আবার যে যে জিম্মাদারিকে নষ্ট করলো, নিজের মন মতো চললো, তো তার জন্য কোনো সুসংবাদ নাই, বরং তার জন্য বড় ভীষণ ভয়ানক খবর রয়েছে। এই জন্য এই দুনিয়ার জিন্দগিতে প্রত্যেকেই নিজেকে কাবু করতে হবে, নিজেকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে। যখন সে আয়ত্তের মধ্যে রাখবে, তো সে আল্লাহ তাআলার ইতাআত করবে, আর ওই কাজের মধ্যে ওই কাজই করবে যে কাজের হুকুম আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, আর এমন কাজ থেকে নিজেকে বাঁচাবে যে কাজ আল্লাহ তাআলা নিষেধ করবে।
تو میں نے کہا اللہ پاک نے ہم کو صلاحیتیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے اپنی طاقتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرنا تاکہ وہ ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو نعمتیں بہت بڑی ہیں، بہت قیمتی ہیں، وہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ بندوں کو دے دیتے ہیں کہ یہ لو، اتنی قیمتی اور اتنی نفع بخش نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے ملنے کے باوجود اکثر بندے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کھوٹ کھاتے ہیں، نفع نہیں اٹھاتے، حالانکہ وہ نعمتیں بڑی ہیں، بہت قیمتی نعمتیں ہیں، وہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن بجائے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے وہ اکثر بندے جو ہیں ان نعمتوں کے بارے میں کھوٹ میں اترتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ اسی کی دعوت ہے کہ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ کہ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ کہ وہ دو نعمتیں ہیں، ایک صحت اور تندرستی جو اللہ بدن میں دیتے ہیں کہ بدن تندرست ہے، ایک نعمت تندرستی کی نعمت، بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اردو میں کہتے ہیں ایک تندرستی ہزار نعمت، مثل مشہور ہے، ایک تندرستی کہ ہزار نعمت، کیونکہ ہزار نعمتیں ہیں، تندرستی نہیں ہے کیا کرے گا؟ تندرستی ہی نہیں ہے، بیمار ہے، تو بڑی ایک نعمت زندگی میں دی جاتی ہے تندرستی، اللہ تندرستی دیتے ہیں۔ زندگی کا اکثر زمانہ جو ہے تندرستی میں گزرتا ہے، آخر میں بیمار ہوتا ہے آدمی، عام طور پر یہ ہوتا ہے، زندگی کا زیادہ تر زمانہ صحت اور تندرستی میں گزرتا ہے۔ اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کے لیے صحت چاہیے، طاقت چاہیے، صحت طاقت میں تو کیسے عبادت کرے گا؟ معذور ہو جائے گا۔ بڑی نعمت ہے تندرستی، ہزار نعمتوں سے بھی زیادہ۔ تو ایک نعمت تندرستی کی، دوسری نعمت کہ دوسری نعمت فراغ اور فرصت اللہ نے دی ہے، بالکل فری ہے، کچھ کام نہیں ہے، کھانا بھی پینا بھی سب موجود ہے، بالکل فری فائز۔ اس کو آج یہ دو نعمتیں، اس کی تندرستی اور اس کی فراغت۔ اس تندرستی اور فراغت سے وہ نفع اٹھانے والے تھوڑے، کھوٹ میں اترنے والے زیادہ، کیوں کہ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، تندرستی ضائع ہو گئی، کام پر نہیں لگائی، عبادت میں نہیں لگائی، ایسے فرصت تھی، آدمی خالی تھا، فارغ تھا، اس کو اللہ کے کام میں، اللہ کے دین کے کام میں لگا تھا، وہ نہیں لگائی، اب کوئی الجھن زندگی میں کھڑی ہو گئی، اس میں پھنس گیا، اب فکر بھی ختم ہو گئی، فرصت بھی ختم ہو گئی، بلند گیا اندر، اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ بھی رہبری ہے زندگی میں، ذمہ داری کی زندگی میں، کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں، ان امانتوں سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ جو ہے উনি বলছেন এই কথা যে আল্লাহ তাআলা জিম্মাদারি যেমন আমাদেরকে দিয়েছেন, এই জিম্মাদারি আদায় করার জন্য যোগ্যতাও আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিয়েছেন। জিম্মাদারি দিয়েছেন তার জন্য, এটাকে পালন করার জন্য, জিম্মাদারি আদায় করার জন্য আল্লাহ তাআলা যোগ্যতাও সব মানুষকে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, সব রকমের যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন। এখন এই যোগ্যতাকে সে কাজে লাগায় যদি সে তার জিম্মাদারিকে আদায় করে তাহলে তো সে কামিয়াব হয়ে গেল। আর যদি সে এই সমস্ত আল্লাহর দেওয়ার যোগ্যতাগুলিকে নষ্ট করলো, জান মাল সব রকমের যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন, এইগুলিকে সে নষ্ট করলো, অর্থাৎ এগুলি থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহ তাআলার দেওয়া জিম্মাদারিকে সে পালন করলো না, তো তাইলে সে এই সমস্ত যোগ্যতাকে নষ্ট করলো। হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে যে আল্লাহ তাআলা দুইটা নেয়ামত সকলকে দিয়েছেন, দুইটা নেয়ামত সকলকে দিয়েছেন, কিন্তু এই নেয়ামত দুইটা থেকে
খুব কম লোকই এই দুইটা নিয়ামতকে ব্যবহার করে কৃতকার্য হইতে পারে। আল্লাহ বেশিরভাগই এই দুইটা নিয়ামতকে নষ্ট করে তারা ক্ষতির মধ্যে পড়ে, লোকসানের মধ্যে পড়ে, তারা লোকসান উঠায় এই দুই নিয়ামতের ব্যাপারে। খুব কম সংখ্যক লোক এরকম হয় যারা এই দুইটা নিয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে, আর এই দুই নিয়ামতের দ্বারা তারা ফায়দা হাসিল করে, কাজ হাসিল করে। এই দুই নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দিয়ে রাখছেন মানুষকে। এক নিয়ামত হল যে আল্লাহ তাআলা স্বাস্থ্য দিচ্ছেন, সুস্থতা দিচ্ছেন। বলেন যে মানুষের অসুস্থতা সে সুস্থতার সময় বেশি থাকে, অসুস্থ অল্প হয়, কিন্তু বেশিরভাগ সময় সে সুস্থ থাকে। সুস্থতা বেশি হয়, অসুস্থতা খুব কম হয়। সুস্থতার জমানা, সুস্থতার সময় সে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতেছে, আল্লাহ তাআলা সুস্থতা দিচ্ছেন, এখন এটাকে সে কাজে লাগাইতেছে। আল্লাহ তাআলা সুস্থতা দিচ্ছেন এই জন্য যে আল্লাহ তাআলা যে দায়িত্ব জিম্মাদারি দিচ্ছেন এই দুনিয়ার জিন্দগিতে, তো সুস্থতার দ্বারা মানুষ সে দায়িত্বকে পালন করে। সুস্থই যদি না থাকে, অসুস্থই থাকে সবসময়, তাহলে সে জিম্মাদারি আদায় করবে কেমনে? এই জন্য আল্লাহ তাআলা সুস্থতা দিচ্ছে, যাতে সে এই সুস্থতাকে দ্বারা আল্লাহর দেওয়া জিম্মাদারিকে, দায়িত্বকে সে পুরা করতে পারে। তো আল্লাহ তাআলা বেশিরভাগ লোক আল্লাহর দেওয়া এই সুস্থতাকে, এটাকে সে কাজে লাগায় না, নষ্ট করে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর খুব কম সংখ্যক লোকই সুস্থতার দ্বারা সে লাভবান হয়, মানে এটাকে সে জিম্মাদারি আদায়ের কাজের মধ্যে লাগায়। তো ভাই, সুস্থতা এক আল্লাহ তাআলার দেওয়ার যোগ্যতা, যে সুস্থতা দিচ্ছেন, এখন তুমি আল্লাহ তাআলার জিম্মাদারিকে, আল্লাহর দেওয়া জিম্মাদারিকে আদায় করো। একটা হলো এই সুস্থতা আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন, আরেকটা হলো আল্লাহ তাআলা অবসর দিচ্ছেন, কোনো কাজ নাই, কোনো ঝামেলা নাই, আমি ফুরসতে আছি, অবসর আছি। ওই যে এই অবসর সময় আল্লাহ তাআলা দেন। মানুষ এই অবসর সময়টাকেও খুব কম লোকই কাজে লাগায়, অবসর সময়টাকেও নষ্ট করে দেয়। তো সুস্থতাকেও সে নষ্ট করে দিল, কাজে লাগাইল না, আর অবসরটাকেও সে কাজে লাগাইল না। যখন সে এটাকে নষ্ট করে দিল, সুস্থতা আর অবসর থাকাটাকে, এই দুইটা নিয়ামতকে সে নষ্ট করলো, তো এখন সে ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেল, তো ঝামেলায় জড়াই গেছে। এখন আর সুস্থতাও নাই, আর এখন আর তার কাছে অবসরও নেই, আর আল্লাহ তাআলার হুকুম পুরা করার মতো অবসর তার কাছে নাই, জিম্মাদারি আদায় করার মতো অবসর তার কাছে নাই। দুই নিয়ামত আল্লাহ তাআলা সকলকে দিয়েছেন, এক হলো সুস্থতা, আর এক হলো তার অবসর সময়, যে যখন কোনো ঝামেলা নাই, কোনো কাজ নাই, নির্ঝঞ্ঝাট, কোনো ঝঞ্ঝাট নাই, তো এখন তার অবসর সময়, এই অবসর সময়টাকে সে কাজে লাগায়, সে তার সুস্থতাকে কাজে লাগায়। এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়বে, তো তখন বলে যে এই সুস্থতা যে আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন, উনি বলেন যে আমাদের উর্দুতে বলে যে একটা কথা আছে এরকম, বলে যে এক সুস্থতা হাজার নিয়ামতের থেকে উত্তম। মানুষ সুস্থই যদি না হয়, তো হাজার হাজার নিয়ামত থাকলেই কি, ওটা দিয়ে তো সে কোনো কাজ করতে পারে না। আর যদি সুস্থ থাকে, তো বলে যে হাজার নিয়ামত না হলেও এই সুস্থতা হাজার নিয়ামতের চেয়েও বেশি। তো মানুষের সুস্থতা যেটা, এটা আল্লাহ তাআলা মানুষকে দিয়ে দিচ্ছে, এবং মানুষকে অবসর জিন্দগির অবসর সময় আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিচ্ছে। যে দুইটা জিনিস দিয়ে দিচ্ছেন, যাতে সে আল্লাহর দেওয়া এই দুই জিনিসের দ্বারা যোগ্যতা, সালাহিয়াত যা আল্লাহ তাআলা তাকে দিচ্ছেন, এটা দিয়ে সে তার দুনিয়ার জিন্দগিতে আল্লাহর দেওয়া জিম্মাদারিকে পুরা করতে পারে।
एक हाल आता है उसमें सलाहियत पैदा होती है, दूसरा हाल आता है वो सलाहियत खत्म हो जाती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहबरी की है कि जिस हाल में सलाहियत है उसको गनीमत समझो, दूसरा हाल आएगा उस सलाहियत को खत्म करेगा। अबू हुरैरा की रिवायत कि अपनी जिंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले। जिंदगी में सलाहियत है, मौत आई वो सलाहियत खत्म हो जाएगी। कि अपनी जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले, कि बुढ़ापे का हाल जो है जवानी की सलाहियत को खत्म करेगा। ये सब जिम्मेदारियों पे समझाई गई है कि अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत समझो बीमार होने से पहले, अपनी मालदारी को गनीमत समझो गरीब होने से पहले, अपनी फुर्सत को गनीमत समझो मशगूल हो जाने से पहले। ये हिदायतें हैं कि दुनिया में हाल पैदा होते हैं, हालात आते हैं और एक हाल दूसरे हाल का मुकाबिल होता है। दूसरा हाल पहले हाल को खत्म करेगा। जैसे जवानी के हाल को बुढ़ापा खत्म करता है, गरीबी मालदारी को खत्म करती है, बीमारी तंदुरुस्ती को खत्म करती है। तो ये सब रहबरियां मेरे दोस्तों सिर्फ इस वजह से है कि जिंदगी की जो जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने दी है, सलाहियतें, वो सलाहियतें अल्लाह के फरमाए हुए काम पर लगाओ। ये सारी दावत इसी के लिए है। বলেন যে ভাই দেখেন আগেই বলছেন যে দুনিয়া এখানে বিভিন্ন রকমের হালাত আর অবস্থা মানুষের অবস্থার সম্মুখীন মানুষ হয়। তো দুই রকম অবস্থা হয়। এক অবস্থা হলো যে অবস্থায় সে আল্লাহর দেওয়া যোগ্যতাগুলিকে কাজে লাগাইতে পারে। আরেক অবস্থা আছে এখন আর সে ওই যোগ্যতাকে কাজে লাগাইতে পারে না। ওই যোগ্যতাকে কাজে লাগাইবার ক্ষমতাই খতম হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়, যোগ্যতাই শেষ হয়ে যায়। তো হাদিসের মধ্যে এবং সাহাবাদের বিভিন্ন কথার মধ্যে আমাদেরকে এদিকে রাস্তা দেখানো হয়েছে, পথ দেখানো হয়েছে কিভাবে দুনিয়ার জিন্দগি কাটাবে এবং দুনিয়ার জিন্দগিটাকে কিভাবে কাজে লাগাবে, আল্লাহর দেওয়া যোগ্যতা এগুলাকে সে কিভাবে কাজে লাগাবে। এরকম না হয় যে সে আল্লাহর দেওয়া যোগ্যতাকে কাজে লাগাইল না আর অন্য বিপরীত অবস্থা তার সামনে এসে গেল, তো ওই যোগ্যতা অকেজ হয়ে গেল, ওই যোগ্যতার কোনো কাজে লাগলো। এই জন্য বলেন যে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন এই কথা যে দেখো মৃত্যুর আগে আগে দুনিয়ার জিন্দগিটাকে গনিমত মনে করো, এই দুনিয়ার জিন্দগিটাকে মূল্যবান মনে করো। মৌত আসার আগে আগে মৌতও এক হালত, জিন্দগি এক হালত। মৌত আসলে জিন্দগির হালতে যত যোগ্যতা ছিল সব খতম হয়ে যাবে, এটা আর কোনো কাজে লাগানো যাবে না। মৌত আসবার আগে আগে এই জিন্দগিটাকে গনিমত মনে করো। এমনি ভাবে অসুস্থতা আসার আগে আগে সুস্থতাটাকে এটাকে গনিমত মনে করো, এটাকে কাজে লাগাও। না হলে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে, তো তখন তোমার আর কাজ করার ক্ষমতাই থাকবে না। এমনি ভাবে এখন আল্লাহ তাআলা সচ্ছল রাখছে, একসময় তোমাকে গরিব আবার গরিবী হালতে এসে দেবে। তো সচ্ছলতাকে এই সময়টাকে গনিমত মনে করো যে এখন আমাকে সচ্ছল রাখছে, এখন আমি খুব কাজ করি। আর তা না হলে এটার বিপরীত অবস্থা, একসময় তুমি গরিব হয়ে যাবে, তো ওই সময় তুমি আর কিছুই করতে পারবে না। একজন জওয়ান আছে, জওয়ানির সময় তার যে শক্তি আছে, তো এই জওয়ানির শক্তিটা খতম হয়ে যাবে যখন সে বার্ধক্যে পৌঁছবে, বুড়ো হয়ে যাবে। তো যখন বুড়ো হয়ে গেল তো জওয়ানির শক্তি আর নাই, এখন ওই শক্তি খতম হয়ে গেল। সেই জন্য বলেন যে ভাই আমাদেরকে রাহবরি করতেছেন, আমাদেরকে পথ দেখাইতেছেন এই দুনিয়ার জিন্দগিতে আল্লাহর দেওয়া জিম্মাদারিকে কিভাবে আমরা আদায় করব। আল্লাহর রাসূল, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা সকলেই আমাদেরকে রাস্তা দেখাইছে। মানে দেখো এই এক অবস্থা তার বিপরীত অবস্থা আসার আগে আগে ওই অবস্থায় তুমি যা করতে পারো করে পারো। আর যদি ওই অবস্থায় তুমি কিছু করলে না, যা করতে পারো তা করলে না, তো বিপরীত অবস্থা কিন্তু আইসে আসবো, তখন করবে যে হ্যাঁ আমি তো ওই অবস্থা থাকলে তো আমি অনেক কিছু করতে পারতাম, এখন তো কিছুই করতে পারি না। জিন্দগি আছে, মমতা এসে গেলে কি করতে পারবে?
জওয়ানি আছে, বুড়াকালে জওয়ানি শক্তি কি আর ফিরে পাবে? এমনি ভাবে এখন সে সচ্ছল আছে, আবার যদি সে গরিব হয়ে যায় তখন সে কি আর আবার সেই সচ্ছল অবস্থার কাজ করতে পারবে? এখন সে সুস্থ আছে, আবার সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তো অসুস্থ অবস্থার মধ্যে সেই সুস্থ অবস্থায় যা করতে পারতো তা সে করতে পারবে না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আল্লাহ দেওয়া সালাহিয়ত এবং যোগ্যতাগুলিকে কাজে লাগাইবার যে আল্লাহ তাআলা অবস্থা আমাকে দিচ্ছেন, সেই অবস্থাকে আমি গনিমত মনে করা, এটাকে আমি আমার জিম্মাদারি আদায়ের মধ্যে লাগাই। যদি আমি জিম্মাদারি আদায় করার মধ্যে এটাকে লাগাই দিলাম তো আমি কামিয়াব হয়ে গেলাম। সেই জন্য অবস্থা কোন রকমই আসবে, একটার পর একটা আসবে। যেটা আছে এটাকে গনিমত মনে করি। জিন্দেগি আছে, এখনো মরি নেই, তো এখন যা করতে পারি তা করে দেয়। মদ এসে গেলে আর কিছুই করা হবে। সুস্থতা আছে, যা করতে পারি করে দেয়। অসুস্থ হয়ে গেলে করা যাবে না। তেমনি ভাবে বিভিন্ন রকমের হালাত একটা আরেকটার বিপরীত করে, যে মানুষ যখন তার সারা আল্লাহ দেওয়া যোগ্যতাগুলিকে সে কাজে লাগাইতে পারে, এরকম অবস্থা। আবার এটার বিপরীত অবস্থা যে আল্লাহ দেওয়া যোগ্যতাগুলিকে সে হারায় ফেলে এবং সে কোনো কাজ করতে পারে না। সেই জন্য যতক্ষণ আল্লাহ তাআলা ওই হালাতের মধ্যে রাখেন যে হালাতে আমার যোগ্যতা, আল্লাহ দেওয়া যোগ্যতাকে আমি কাজে লাগাইতে পারি, তো ওই সময় কাজে লাগানো। तो मेरे भाइयों, इन तमाम बातों का खुलासा और तकाजा ये से निकलता है कि हम अपनी जिंदगी में अपने दीन के कामों के लिए इस्तिकामत पैदा करें। ये तमाम बातें इसके लिए है, ईमान वालों के लिए रहबरी है कि ईमान वाले अपने दीन के कामों में अपने अंदर इस्तिकामत पैदा करें, यानी अपने आप को अपने दीन के कामों का पाबंद करें। इस्तिकामत बड़ी चीज है कि अपने आप को पाबंद बनाया इन तमाम बातों को सामने रख करके। अल्लाह ताला ने इस्तिकामत का हुक्म नबियों को भी दिया है कि आप पाबंद रहें। मूसा अलैहिस्सलाम को, हारून अलैहिस्सलाम को पाबंद होने का हुक्म दिया, पाबंद रहिए। इनके जिम्मे काम किया और काम की पाबंदी के लिए ताकीद, आप पाबंद रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की फिरौन के हलाक होने के लिए, वो दुआ वो कबूल हो गई। उसकी खबर आई कि आपने जो दुआ मांगी है वो कबूल हो गई, लेकिन आप काम पर इस्तिकामत और पाबंदी के साथ रहे, अपना काम करें। दुआ तुम्हारी कबूल है मगर पाबंद रहो। तो पाबंदी का हुक्म दिया, अदुजीब दावत को फस्तकीमा, तुम्हारी दुआ कबूल है, बाकी तुम अपने आप को पाबंद रखो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाबंदी का हुक्म दिया, फस्तकीम कमा उमिरत वमन ताब माअक, आप है नबी, आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है आप उसके पाबंद रहिए, और आप भी पाबंद रहेंगे, और जो लोग आप पर ईमान लाए हैं तौबा करके कुफर से, वो भी पाबंद होकर के रहेंगे। तो गोया इस्तिकामत का हुक्म अल्लाह ताला ने नबी को भी दिया है और हम उम्मत को भी दिया। इसलिए जिंदगी की एक जिम्मेदारी ये है कि हम अपने दीन के कामों के पाबंद हो जाएं। ये बड़ी नेमत है, ये पाबंदी से आदमी करे। जितने बुजुर्गान दीन और अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं, उन्होंने अपने आप को इस्तिकामत के साथ और पाबंदी के साथ अपने दीन के कामों में लगाया। बरस गुजर गए और अमल फौत नहीं हुआ, मुसलसल करते ही चले जाते हैं। एक अमल शुरू किया है कि बस अब ये फौत नहीं होगा। हज़रत इब्न उमर के बारे में फरमाते थे, लिखा है कि वो आखिर में मक्के आ गए थे। ये मक्के में जब भी तवाफ करते थे तो हजर अस्वद पर जरूर जाते थे, इस्तेलाम जरूर करते थे। कहा कि इस लोगों ने छोड़ूंगा नहीं, चाहे जितनी भीड़ हो, जितनी दिक्कत हो,
لیکن حجر اسود پر جانا اور استلام کرنا یہ کبھی پہنچ نہیں ہوا. ایک پابند کر لیا اپنا آپ. حضرت علی فرماتے تھے کہ تسبیح فاطمہ جب سے میں نے سنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کبھی پہنچ نہیں ہوئی. پابند ہو گئے. حالانکہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو پابند کر لیا. تو ان تمام باتوں کے سنانے کی غرض ہمارے لیے میرے دوستو یہ ہے کہ دین کے کاموں کے ہم پابند ہو جائیں. کہ برس گزر جاوے ہمارا عمل پہنچنا. رات اور دن کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ رات میں رات کے عمل، دن میں دن کے عمل. اس کی کوئی ترتیب نہ بدلے کہ جو عمل رات کو کرنے کے لیے ہیں وہ رات میں کیے جائیں گے، جو دن میں کرنے کے لیے دیے ہیں وہ دن میں کیے جائیں گے. ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ دن کے عمل کو رات میں کرے، رات کے عمل کو دن میں کرے. یہ بات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. پابند رہے، اپنے آپ کو پابند کرے. تو دین کے کام کرنے والوں کی ایک ذمہ داری ہے یہ کہ پابندی کے ساتھ اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر چلتے رہے. یہ استقامت یہ بڑی بات ہے کہ استقامت کے ذریعے سے سارے کام قابو میں آئیں گے. آج بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں، اپنے آپ کو پابند کر لیا. ہمارے ایک ساتھی اب تو بوڑھا ہو گیا کہ 30 برس ہو گئے، کبھی بھی 3 مہینے کے پہنچ نہیں ہوئے. 30 سال سے مہینے کے 3 دن بھی پہنچ نہیں ہوئے. 30 برس ہو گئے. سرکاری نوکری بھی ہے، سب کچھ ہے. 30 سال سے کہ 12 برس ہو گئے، کبھی کچھ پہنچ نہیں ہوا. 40 سال ہو گئے، کبھی تکبیر اولا پہنچ نہیں ہوئی. ایسے لوگ 40 سال ہو گئے کہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی. جی ہاں، یہ کس سے؟ اس لیے کہ اپنی زندگی کو استقامت والی بنانا، اپنے عملوں کو صحیح کرنا، اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا اور صحیح کر کے اپنے آپ کو تو پابند بنانا. نمازیں صحیح ہو جائیں کہ نماز صحیح پڑھے اور پابندی سے پڑھے. ایسے دوسرے ارکان کہ اللہ نے مال دیا ہے کہ پابندی سے پوری زکوٰۃ ادا کرے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمارے جتنے مالدار ہیں وہ شریعت کے مطابق اپنی زکوٰۃ پوری نکالیں جیسے شریعت حکم دے. کیونکہ لوگ زکوٰۃ کو غریب کی ضرورت سمجھتے ہیں، اپنی ضرورت نہیں سمجھتے. یہ ایک کمزوری ہے کہ زکوٰۃ غریب کی ضرورت ہے، کوئی آیا تو دے دیں گے. ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ مالدار کی ضرورت ہے. یہ حق ہے اللہ کا. اللہ نے یہ حق واجب کیا ہے. اس لیے ایمان بنانے میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنا ایمان بناوے کہ جو عبادتوں کو صحیح کرا دے، کہ نمازیں صحیح ادا کرے اور پابندی سے کرے. حضرت عمر فرماتے تھے اپنے گورنروں کو کہ میرے نزدیک نماز کا مسئلہ اہم ہے. جو نماز کے مسئلے میں جتنا پابند ہوگا دین کے اور کاموں میں وہ اسی طرح پابند ہوگا. وہ جو نماز کے بارے میں یہ کاہل ہے، کمزور ہے، کہ دین کے اور کاموں میں وہ اور کمزور ہوگا. یہ معیار جانچنے کے لیے تو استقامت میں یہ ہے کہ اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا. جس طرح اپنے ایمان کو صحیح کرتے ہیں، اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سنت کے مطابق. عبادتوں کی تصحیح یہ پھرنا اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر دین کی سمجھ آئے. تو دین کی سمجھ آئے گی تو دین کے کاموں کو صحیح کرے گا. علم و ذکر اسی لیے دیا گیا ہے کہ علم اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ پہچانے اور اس کو اس علم سے ادا کرے. مخلوق کا جو حق ہے وہ پہچانے اور اسے ادا کرے. تو اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اور پھر اس کی تکمیل علم سے کرے، سیکھ کر کے. یہ نہیں کہ پاسپورٹ پیسے ہیں تو حج ہو جائے گا. کہ پاسپورٹ پیسے سے حج نہیں ہوتا. پاسپورٹ پیسے سے تو حج کا سفر ہوتا ہے.
ये जिंदा तक पहुंच जाएगा। हज तो हज के इल्म से होता है, हज तो हज के तरीके से होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि मुझसे हज के तरीके सीख लो, शायद आइंदा मेरा और तुम्हारा एक जगह जमा होना ना हो, अपनी मौत की खबर दी। खुदू अन्नी मना से ककूर, मुझसे हज के अरकान सीख लो, मुझसे हज का तरीका सीख लो। तो बड़ी तादाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हज किया, हजारों आदमियों में, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज सीखना है। तो अपनी इबादतों को सही करना और अपनी इबादतों का पाबंद होना, ये हमारी जिम्मेदारी में है कि हमारी इबादतें इल्म के साथ हो और इस्तिकामत के साथ हो। खाली फिरने को काफी न समझे, फिरना एक अमल है और वो इसीलिए है कि इस फिरने की वजह से दीन की समझ आवे, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, कि अल्लाह के लिए सफर इसलिए है ताकि दीन की समझ पैदा करें। तो दीन की समझ पैदा होगी तो अपने दीन को सही करेगा। इसलिए अपने अपनी इबादतों को सही करना ये जिम्मेदारी है। তো বলতেছেন যে ভাই, এই যা কিছু আমরা শুনতেছি, যা কিছু বলা হইতেছে, এই সব কিছু এই জন্যই বলা হইতেছে যাতে দিনের কাম করনেওয়ালারা তাদের দিনের কাজের মধ্যে পাবন্দ হয়ে যায়, ইস্তেকামত হাসিল করে, সব অবস্থায় তারা এই দিনের কামকে করে, কোনো অবস্থাতেই দিনের কামকে না ছাড়ে। দিনের যে জিম্মেদারি তার উপরে আসছে, তোমার যে এই কামকে সর্বাবস্থায় সে করে, সর্বহালতে সে করে, কোনো অবস্থায় না ছাড়ে। আল্লাহ তাআলা मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलामকে ওনারা যখন দোয়া করলেন ফেরাউনের কে হালাক করার জন্য, ধ্বংস করার জন্য, তো আল্লাহ তাআলা বললেন আপনাদের দোয়া কবুল করলাম, কিন্তু আপনারা দুজনে আপনার কামের মধ্যে মজবুত থাকবেন, পাবন্দ থাকবেন, কাম ছাড়বেন না, নিজের কাম করতে থাকবেন। কাদ উজিবাত দাওয়াতুকুমা ফাস্তাকিমা, আপনারা দুজন কিন্তু নিজের কাজে মজবুত থাকবেন, নিজের কাজের মধ্যে জমে থাকবেন, আপনাদের দোয়া কবুল করে নিলাম। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়েছেন ফাস্তাকিম কামা উমিরতা ওয়া মান তাবা মাআক, যে আপনাকে যে জিম্মেদারি দেওয়া হয়েছে, আপনাকে যে কাম দেওয়া হয়েছে, আপনি এই কামের উপরে মজবুত হয়ে থাকবেন, কোনো সময় এই কামকে ছাড়বেন না। শুধু আপনি না, যে আপনার যারা অনুসরণ করবে, আপনার উপরে ঈমান আনবে, তারাও যেন এই কাজের মধ্যে মজবুত হয়ে থাকে, কোনো সময় এই কামকে না ছাড়ে। তো কামের মধ্যে পাবন্দ হয়ে চলা, কোনো অবস্থাতে কাম হাতছাড়া না হয়। বলে যত বুজুর্গানে দিন দুনিয়াতে আসছেন, নেক লোকেরা দুনিয়াতে আসছেন, তো তারা সকলে কাজের পাবন্দ ছিল, যে আমল করতেছেন সে আমলের মধ্যে পাবন্দ হয়ে চলতেছে, কোনো অবস্থাতে এই কাজকে ছাড়েন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শেষ বয়সে যখন মক্কায় আসলেন, তো তওয়াফ করতেন, তো হাজরে আসওয়াদকে উনি চুমা দিবেন, যত কষ্টই হোক, যতবার তওয়াফ করবেন ততবার উনি চুমা দিতেন, কষ্ট করে হলেও দিতেন, কোনো সময় ছাড়তেন না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, যেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাসবিহ ফাতিমি বাতাইছে আমাদেরকে, ওই সুবহানাল্লাহ 33 বার, আলহামদুলিল্লাহ 33 বার, আল্লাহু আকবার 34 বার, বলে যেদিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতাইছেন সেদিন থেকে কখনো এই তাসবিহ পড়া ছুটে নেই, কোন অবস্থাতে ছুটে নেই। তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা যা আমল করতেন এটার উপর পাবন্দি করতেন, এরকম না যে একসময় করলেন না, ছুটে গেল, বলে না, পাবন্দির সঙ্গে একটা আমলকে করতেন। তো নিজের ইবাদতকে সহি করতে হবে, আর ইবাদতকে সহি করা এটার পাবন্দির সঙ্গে ইবাদতের মধ্যে লাগতে হবে, নিজের ইবাদতকে সহি করতে হবে। তো সহি করার জন্য ইলম আসছে, আর ইলম থেকে আমলকে সহি করতে হবে, ইলমের আলোতে আমলকে সহি করতে হবে, ইলম শিখতে হবে আর কেমনে আমল করতে হবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলছেন যে আমি যেরকম আমাকে যেরকম নামাজ পড়তে দেখছো এরকম নামাজ পড়ো।
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আমাকে যেরকম নামাজ পড়তে দেখতেছো তোমরা এরকম নামাজ পড়বা। নামাজকে সহি করে পড়তে হবে, এরকম না যে যাই যেরকম ইচ্ছা সেরকম পড়ে নিলাম। নামাজকে সহি করে পড়তে হবে, हर জিনিসকে সহি করে পড়তে হবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দিনের কাম দিনে শেষ করতে হবে, রাতের কাম রাতে শেষ করতে হবে। এরকম না যে দিনের কাম রাতে করলাম, রাতের কাম দিনে করলাম। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন এই কথা যে দিনের কাম দিনে করো, যা হুকুম দিনের বেলা দেওয়া হয়েছে সেটা দিনের বেলা পুরো করে ফেলাও, আর যেটা রাতের হুকুম দিচ্ছে সেটা রাতে পুরো করে ফেলাও। আর যদি তুমি দিনের কামকে রাত্রে নিয়ে যাও, রাতের কাম দিনে নিয়ে যাও, তো তোমার আমল কবুল হবে না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইস্তেকামতের হুকুম দিচ্ছে, তুমি ইস্তেকামতের সঙ্গে করো, পাবন্দির সঙ্গে করো, কোনো অবস্থায় যেন না ছুটে, এরকম ভাবে করো, নিজের আমলকে সহি করে করো। এরকম না যে গলত সরত যা এরকম মনে চলে সেরকম করলাম। নামাজের ব্যাপারে তো হুজুর এই কথাই বলছেন যে আমাকে যেরকম নামাজ পড়তে দেখতেছো এরকম ভাবে নামাজ পড়ো, তো নামাজ সুন্নত তরিকা মোতাবেক সহি হবে। এটার জন্য ইলম দিছে, ইলম দিয়া ইলমের দ্বারা নামাজকে সহি করতে হবে। ইলম ও জিকিরের মাধ্যমে মানে যে আমলকে শিখতে হবে এবং ওটাকে পুরা করতে হবে। ইলম ও জিকিরের উদ্দেশ্য এটাই যে আমলকে শিখো, শিখা ওটাকে পুরা করো। এমনি ভাবে অন্যান্য আরকান আছে ইসলামের, যেমন যাকাত দেওয়া আছে, হজ করা আছে, সমস্ত হুকুমগুলা যে ইসলামের, মানে এগুলিকে শিখা তারপরে করতে হবে। বলে যে ভাই আজ মানুষ মনে করে যে যাকাত তো গরিবের প্রয়োজন, আসলে গরিবের প্রয়োজন না, এই যাকাত তো হলো ধনী লোকের প্রয়োজন। তাকে আল্লাহ তাআলা নেয়ামত দিছে, মাল দিছে, তো তার প্রয়োজন হলো খোদার হুকুমকে পুরা করে সে, এবং সে হিসাব করে পুরাপুরি সে যাকাতকে আদায় করে। মানে ইয়াসাব রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি বলতেন এই কথা যে এই মেহনতের দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো আমি এটা চাই যে এই উম্মতের ধনী লোকেরা তারা সঠিকভাবে পুরাপুরি তাদের যাকাতকে আদায় করে, সঠিকভাবে তাদের যাকাতকে আদায় করে, পুরোপুরি আদায় করে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইবাদত যত ইবাদতের জিনিস আছে বা এগুলিকে ইলম ও জিকিরের আলোতে ইলমের দ্বারা শিখা বলে যে এটাকে পুরা করতে হবে। ইলম ও জিকিরের নাম্বার এই জন্যই যে মানুষ এই সমস্ত ইবাদত গুলিকে সে শিখা তারপরে আদায় করে, সহি তরিকায় আদায় করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলছেন সেভাবে আদায় করে। মানুষ হজ করে, মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মনে করে যে পাসপোর্টের টাকা হলেই বুঝি হজ হয়ে যায়। পাসপোর্ট টাকা তো জিদ্দা পর্যন্ত পৌঁছায় দিবে, হজের জায়গা পর্যন্ত পৌঁছাইবার জন্য, সফরের জন্য, কিন্তু আসল হজ তো শিখতে হবে। হজ কেমনে করে, হজকে শিখা তারপরে হজকে আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের সময় এই কথাই বলছিলেন, খুদু আননি মানাসিকাকুম, যে হজের হুকুম আহকাম তোমরা আমার কাছ থেকে এই বছরই তোমরা শিখালো, আগামীতে হয়তো তোমাদের সঙ্গে এরকম হজের মৌসুমে একত্র হওয়া নাও হইতে পারে। নিজের মৃত্যুর খবর দিয়ে দিচ্ছেন যে আগামীতে আর সুযোগ হবে না। তো কাজে এইবারই তোমরা হজের সব হুকুম আহকাম আমার কাছ থেকে শিখানো। তো হজ করনে বানাও হজকে শিখবে, শিখা তারপরে সে হজকে আদায় করবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মানে যে একদিকে আল্লাহ তাআলার আহকামাত, আল্লাহ তাআলা ইলম নাযিল করেছেন যে আল্লাহ তাআলা ইবাদতকে সহি করে, মানুষের সঙ্গে তার আচার আচরণকে সহি করে, ওই ইলমের আলোতে সে শিখে, যে সমস্ত জিম্মাদারি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক সেগুলি যে ওই ইলম থেকে শিখে, যেগুলি বান্দাদের সঙ্গে সম্পর্ক সেগুলিকে ওই ইলম থেকে শিখে, প্রত্যেক জিম্মাদারিকে সে আদায় করে। আল্লাহর পাওনা জিম্মাদারি যেটা দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে এটাও সে আদায় করে। আবার মানুষের জন্য, বান্দাদের জন্য যে সমস্ত হুকুম আল্লাহ তাআলা দিচ্ছেন সেটাকেও সে পুরা করে, সে দায়িত্ব সে পালন করে। সেই জন্য বলেন যে ইবাদতকেও সহি করতে হবে,
নিজের ইয়াকিনকে সহি করতে হবে, আর তারপরে ইলমের দ্বারা ইবাদত সহি হয়ে যাবে, সমস্ত আহকামাত ঠিক হয়ে যাবে এবং এটার উপরে পাবন্দ হয়ে চলতে হবে। কোনো অবস্থায় এরকম হবে না যে এটা ছুটে গেল, ছেড়ে দিলাম আমি, মানে না, এটার উপরে জমতে হবে, আমাকে পাবন্দ হয়ে চলতে হবে। और मेरे दोस्तों, दुनिया जो है वो हुकूक अदा करने की जगह है। यहाँ ताल्लुकात है हमारे, इंसानों में ताल्लुकात है, हैवानों में कोई ताल्लुक नहीं है। इंसानों में ताल्लुकात है, करीब के, दूर के। इसलिए हमारी दावत में ये है कि हुकूक अदा करते हुए अपना काम करो, हुकूक अदा करते हुए दीन की मेहनत करो। कि दुनिया हुकूक अदा करने की जगह है। हुकूक अदा करने के लिए और हुकूक के तरीके अदा मालूम हो जाए, उसके लिए अल्लाह ताला ने इल्म दिया है कि ये इल्म बताएगा कि हक अदा करने का क्या तरीका है। और अल्लाह ने माल और असबाब दिए हैं ताकि उन माल और असबाब से हक अदा किया जाए। हाँ, ये मालदारी ये नेमत है अल्लाह की, ईमानदार बनाया अल्लाह ने। ये नेमत इसलिए है कि जिस तरह इस माल से अपनी हाजत पूरी करते हैं, ऐसे माल से हुकूक अदा करो। दीन का भी हक है कि दीन पर हमारा माल लगे, दीन पर माल लगे हमारा। कि अगर दीन को माल की जरूरत है तो अपने माल को अपने दीन पर लगाओ। इसको कुर्बानी कहते हैं कि हमारा माल, हमारी जान, ये असलन अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए और नुसरत के लिए है। तो दीन में, माल में अल्लाह ताला के दीन का हक है कि दीन को जरूरत है, और माल अल्लाह ने दिया है कि अपने माल से अपने दीन की नुसरत करो, अपने दीन के तकाजे पूरे करो। कि ये इसलिए दिया गया है, और माल इसलिए दिया गया है कि अल्लाह के बंदों के जो हुकूक हैं वो पूरे करो, अपनी जात के जो हुकूक हैं वो भी इस माल से हासिल करो और पूरे करो। तो माल और असबाब अल्लाह ताला ने हुकूक अदा करने के लिए दिए हैं, और उसका इल्म हमको दिया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कि इस माल के अंदर इंसाफ के साथ रहो ताकि हकदार को हक पहुंच जाए। इंसाफ, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, कि अल्लाह हुक्म देगा आपको इंसाफ करने का, और अल्लाह हुक्म देगा आपको एहसान करने का। इंसाफ का जो हुक्म मिला है वो हुकूक अदा करने के लिए है ताकि हम पर किसी का हक बाकी न रहे। दुनिया हुकूक की जगह है, इसलिए इंसाफ का हुक्म दिया कि जो चीज अपने लिए पसंद करोगे वो दूसरों के लिए पसंद करोगे, जो अपने लिए नापसंद करोगे दूसरों के लिए नापसंद करोगे। इंसाफ का तकाजा ये है। इसलिए इंसाफ का हुक्म दे करके हुकूक की अदायगी की रहबरी की है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म था कि आप इंसाफ के साथ रहें। उमेर तो ले आदिला बैनकुम, मुझे हुक्म है कि तुम्हारे दरमियान में अदल इंसाफ के साथ रहूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल इंसाफ के साथ रहते थे ताकि किसी का हक न मरे, और हक अदा करने के तरीके आपके सामने आ रहे हैं। एक दफा आपने माल तकसीम किया, एक आदमी पीछे खड़ा था, उसने कहा कि मोहम्मद, अल्लाह से डरो, इस माल में इंसाफ नहीं हुआ है, इस माल की तकसीम में इंसाफ नहीं हुआ है, अल्लाह से डरो। उन्होंने फरमाया अल्लाह तेरा भला करे, अगर मैं ही इंसाफ नहीं कर सका तो कौन इंसाफ करेगा? मैं तो इंसाफ के लिए आया हूं। वो गलत आदमी था, सोचिएगा। तो उसने उसे फरमाया कि भाई हक समझ आदिल इल्लम आदिल, अगर मैं ही इंसाफ नहीं कर सका तो दुनिया में कौन इंसाफ करेगा? इंसाफ जिंदा करने के लिए तो मुझे भेजा है, और मुझे हुक्म है कि मैं इंसाफ करूं ताकि हकदार को हक मिले। तो हमारी दावत की जिम्मेदारी में ये भी है कि हम पर किसी का कोई हक बाकी न रहे, हक अदा कर। मौलाना साहब की तलकीन थी कि लोगों का हक अदा करते हुए अपना काम करो। जिसका लिया उसका दिया, जिसका कर्जा है उसको अदा किया, जिसका वादा है उसको पूरा किया। कि मामला अगर साफ रहे
تو کام میں ترقی ہوگی، اور معاملات صاف نہیں ہوئے تو لوگوں کے تانے پڑیں گے کہ دیکھو فلانا ہے، نماز تو پہلی وقت میں پڑھے اور میرا مال دبایا ہے، میری زمین دبائی ہے، میرا حق دبایا ہے، یہ تانے پڑیں گے. وہ تانے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. کیوں کہ حق نے ادا کیا. مال میں اللہ نے حق رکھے ہیں، اور دین اس لیے آیا ہے کہ حقدار کا حق ادا کرو، جس کو انصاف کہتے ہیں. کہ اللہ نے انصاف کا حکم دیا، اور انصاف سے اعلیٰ درجہ کے انصاف بھی کرے اور احسان بھی کرے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ حقوق ادا کرنا یہ انصاف ہے، اور احسان کرنا یہ اخلاق ہے. کہ اپنے مال سے دوسروں کے ساتھ احسان کرو، خدمت کرو، احسان کرو. کیوں کہ ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، اس کی بنیاد احسان ہے. جو معاشرت، جو رہن سہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اسلامی معاشرت، اسلامی رہن سہن، اس کی بنیاد انصاف اور احسان پر ہے. کہ مسلمان انصاف کرے گا، حقدار کو حق دے گا، اور حق سے زیادہ اپنی طرف سے احسان بھی کرے گا. اپنی جان مال سے دوسروں کی خدمت کرے گا، اپنی جان مال سے دوسروں کی حاجت پوری کرے گا. یہ احسان. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری چیز اور بھی تھی. انصاف بھی تھا، احسان بھی تھا، اور ایثار بھی تھا. ایثار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایثار کیا مطلب ہے؟ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت پوری نہیں کی، دوسرے کی پوری کی. آپ کے گھروں میں ایثار رہتا تھا، اس لیے آپ کے گھر میں کوئی مال نہیں ہوتا تھا، کوئی پیسہ نہیں ہوتا تھا. اس لیے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کی زندگی ایثار پر تھی. کہ دوسروں کی حاجت پہلے، اپنی حاجت بعد میں. یہ ایثار، یہ اخلاق کا اونچا درجہ ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اونچے درجے سمجھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں، آپ کی تعلیم میں یہ انصاف بھی ہوگا، احسان بھی ہوگا. دوسروں کے ساتھ اپنی جان مال سے خدمت کریں گے، اور خدمت کر کے دین دیں گے، اور بلکہ اس سے زیادہ کہ ایثار کریں گے. انصار کی زندگی میں ایثار تھا کہ وہ بھوکے رہتے تھے اور دوسروں کو دیتے تھے. ان کے گھر میں بھوک ہے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے. اللہ نے ان کے ایثار کی تعریف کی ہے. یہ معاشرت یعنی یہ رہن سہن بنایا تھا آپس کا، انصاف والا، احسان والا، ایثار والا. اس لیے دین کے پھیلنے میں اس معاشرت نے بڑا اثر کیا کہ ان کی زندگیاں ایسی ہیں. اس لیے لوگ اس دعوت میں اور اس دین میں آ گئے. کیوں؟ معاشرت دیکھیے، اخلاق دیکھے، احسان دیکھے، تعلقات صحیح ہیں، بھائی بن کے کام کر رہے ہیں، بھائی بن کے رہ رہے ہیں. اس لیے اس میں لوگ جھوک در جھوک داخل ہو گئے. اس کو بڑا دخل ہے. دوستوں বলেন যে দুনিয়াটা হলো হক আদায় করা যায়, বিভিন্ন রকমের হকুক মানুষের মধ্যেই হয়. যেহেতু মানুষের তাদের আত্মীয় স্বজন সম্পর্কিত, একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে. জানোয়ারের মধ্যে হকুক নেই. জানোয়ার তো তাদের কারোর সঙ্গে কারো সম্পর্কই নেই. মানুষের তো একের সঙ্গে আরেক সম্পর্ক রাখে, আত্মীয় স্বজন আছে, পাড়া প্রতিবেশী আছে, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে মানুষের একের সঙ্গে আরেকজনের সম্পর্ক আছে. এই জন্য এখানে হকুক দিচ্ছে. দুনিয়া এই সমস্ত হক আদায় করার জায়গা. এখানে হক আদায় করতে হবে, একে অপরের হককে আদায় করবে, একে অপরের সঙ্গে ইনসাফ করবে. যার যা পাওনা আছে সেটা তাকে দিবে. আল্লাহ তাআলা জান দিয়েছেন, মাল দিয়েছেন, তো মাল দিয়ে সে হক আদায় করতেছে. দিনের হক আছে এবং তার সাথে সম্পর্কিত তার আত্মীয় স্বজন, তার বা প্রতিবেশী মানুষের, অন্যান্য মানুষের প্রত্যেকেরই হক আছে. দিনের হক যেটা, এটা সবার আগে. মাল আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন তো দিনের জন্য, দিনের নুসরতে, দিনের তাকাজার উপরে এই মাল প্রথম খরচ হবে. মাল খরচ করতেছে দিনের তাকাজাকে পুরা করার জন্য, এটা কোরবানি বলে. এটাকে বলে কোরবানি. যে সে তাকে যে আল্লাহ তাআলা মাল দিচ্ছেন, এটা দিয়ে সে দিনের তাকাজাকে পুরা করতেছে, দিনের নুসরত করতেছে, সাহায্য করতেছে,
দিনের প্রয়োজন যদি মালের হয়, মাল আসবাবের হয়, আল্লাহ তাআলা মাল আসবাব এই জন্যই দিচ্ছে। মাল আসবাব আল্লাহ তাআলা এই জন্যই দিচ্ছে। দিন যদি এই সমস্ত মাল আসবাব দিনের জন্য প্রয়োজন হয়, তো সে এটার মধ্যে মাল আসবাবকে খরচ করে। দিনের টাকাটাকে পুরা করার জন্য মাল আসবাবকে খরচ করে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এমনি ভাবে মানুষেরও হক রাখছে, নিজের আত্মীয় স্বজনের হক রাখছে, পাড়া প্রতিবেশীর হক রাখছে। তো আল্লাহ তাআলা যদি বাদ দিয়ে থেকে এটা দেনা, ওই সমস্ত লোকদের হক আদায় করো। এই হক আদায় করাকেই ইনসাফ বলে, যে প্রত্যেকের হক আদায় করে দিচ্ছে, সে ইনসাফ করছে। যে যার হক আদায় করে দিচ্ছে তার সঙ্গে ইনসাফ করছে। আর ইনসাফের হুকুম আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে দিয়েছে, ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ইনসাফ করার হুকুম দিতেছে। তো কাজেই ইনসাফ করতে হবে। ইনসাফ মানে হলো প্রত্যেক হকওয়ালার যা তার পাওনা, সে পাওনা তাকে দিয়ে দেওয়া। কারো পাওনা আমার উপরে না থাকে, আমি সকলের পাওনা দিয়ে দিই। যার যা পাওনা আছে সে পাওনা আমি তাকে দিয়ে দিই। কিন্তু এটা হলো আদল। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আসছেনই, হুজুরকেও আল্লাহ তাআলা হুকুম দিচ্ছেন এই কথারই, যে আপনি আদল করবেন। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদল শিখাতে আসছেন। আদল মানে ইনসাফ। আর ইনসাফ মানে এটা প্রত্যেক হকওয়ালাকে হক দিয়ে দেওয়া, কারো হক না মারা। যদি মানুষের হক মানে আর সে প্রথম কাতারে নামাজ পড়ে, তো মানুষ তাকে খোটা দিবে, বলে আমার হক মেরে রাখছে, আবার প্রথম কাতারে নামাজ পড়তে আসছে। এই সমস্ত বুজুর্গি চলবে না, এই সমস্ত ইবাদত কাম আসবে না। ওই হকওয়ালা হকের কারণে তার সমস্ত ইবাদত নিয়ে নিন। এই জন্য পরস্পর যে হক আছে, এই হককে আমাদের আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হক আদায় করা, আদল করা, এটাকে দুনিয়াতে কায়েম করার জন্যই আসছে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাল তকসিম করতেছেন, বন্টন করতেছেন। একজন লোক পিছনে দাঁড়ায় ছিল, তো সে বলল, মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহকে ভয় করেন, এই মাল যে বন্টন করতেছেন এটার মধ্যে ইনসাফ হয় নাই। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে চেয়ে বললেন, তোমার ভালো হোক, আরে আমি যদি ইনসাফ না করি তো আর কে ইনসাফ করবে? আল্লাহ তাআলা তো আমাকেই ইনসাফ করার জন্য পাঠাইছে, ইনসাফ কায়েম করার জন্য পাঠাইছে। আমি যদি ইনসাফ না করি তো দুনিয়াতে আর কে ইনসাফ করবে? তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তো একে অপরের হককে আদায় করতেছে, হকের উপরে ইহসান করতেছে। শুধু হক পর্যন্ত নয়, মানে হকের পরে অতিরিক্তও করতেছে। যা তার পাওনা ছিল তার চেয়ে বেশি দিচ্ছে। এবং পাওনা যা আল্লাহ তাআলার হুকুম ছিল পরের পাওনা দেওয়া, সেটা তো দিচ্ছেই, তার উপরে আরো সে তার ওই পাওনা বাদেও অতিরিক্ত। মানে যাকাত তো আল্লাহ তাআলার হুকুম, গরিবের পাওনা আমি দিয়ে দিচ্ছি যাকাত। বলে এখন কোন হাজতমন্দ লোক আসছে, কোন প্রয়োজন আছে তার, সে আমার কাছে আসছে, তা আমি এখন তার উপরে ইহসান করব। এখন তাকে যেটা দিব এটা ইহসান হবে, যাকাতের অতিরিক্ত হইল। তো শুধু ইনসাফ মানে যাকাত পর্যন্ত নয়, মানে এটার পরে আমি ইহসান করব। তা আদল করা, ইনসাফ করা মানে হক আদায় করা, হক যা পাওনা আছে সব তা তো দিয়ে দিলাম, কিন্তু এরপরে আবারও ইহসান করব। তো আদল ও ইহসানের মেরে মহতারাম দোস্ত মুআশারা কায়েম হবে। আমাদের লেনদেন এটার মধ্যে আদল আসবে, ইনসাফ আসবে। এমনি ভাবে আমাদের পরস্পর একে অপরের হক আদায় করার দ্বারা একে অপরের মধ্যে মহব্বত পয়দা হবে, ভাই ভাই হয়ে জীবনযাপন করা আসবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন যখন এই জিনিস করলেন, তো মানুষ দলে দলে এই দ্বীনকে কবুল করতে শুরু করলো। মানে এত সুন্দর পবিত্র তাদের মুআশারা, সমাজ ব্যবস্থা, তাদের পরস্পর বসবাস, পরস্পর সম্পর্ক, তাদের এত সুন্দর, এত ভালো, এটা দেখে দেখা মানুষ ইসলামের মধ্যে খুব দাখিল হয়ে গেছে। আমরা যারা দ্বীনের কাম করনেওয়ালা, আমাদের মধ্যে এই জিনিস হওয়া চাই।
তো যখন আমরা দিনের জন্য মেহনত করবো আর এই আদল ও ইনসাফ আর হক আদায় করা আর তারপরে অতিরিক্ত ইহসান করা, হক নাই কিন্তু তারপরে আমি ইহসান করতেছি, তারপরে আমি দিতেছি, তো বলে যে যখন এরকম আমাদের সমাজ হয়ে যাবে, এরকম আমাদের পরস্পর সম্পর্ক হয়ে যাবে আর আমরা পরস্পর একে অপরের সঙ্গে সুসম্পর্ক ভাই ভাই হইয়া চলতেছি, এটা যখন বিজাতি দেখবে তো বিজাতিরা ইসলামের মধ্যে দাখিল হবে। যে কামের মধ্যে এখনো লাগে নাই সেও বলবে যে আরে এই কাম তো বড় ভালো কাম, তো সেও কাম করা শুরু কামের মধ্যে আসবে। মানুষ দলে দলে কাজের মধ্যে ঢুকবে, কাজকে হাতে নেবে, কাজ করতে শুরু করে দিবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলে যে এই দুই জিনিস, যে এক হলো যে হক আদায় করা ঠিক ঠিক মতো, এটাকে বলে আদল আর ইনসাফ, আর এক হলো যে ভাই হক আদায় করছি তারপরেও তার অতিরিক্তও দিচ্ছি, অতিরিক্ত এহসান করছি, দয়া করছি, অতিরিক্তও দিতেছি। এই দুই সিফত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে ছিল। মানে তৃতীয় আরেকটা গুণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে ছিল, সেটা হলো ঈসা। ঈসা মানে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের মধ্যে ভুকা ফাঁকা থাকতেন, অভাব অনটনের মধ্যে, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো অভাবী লোক ছিলেন না, গরিব লোক ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রয়োজনের উপরে, নিজের ঘরওয়ালাদের প্রয়োজনের উপরে অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেরা না খায় আরেকজনকে দিয়ে দিতেন, নিজে না খায় অন্যকে দিতেন। আনসারদের মধ্যে এই গুণ ছিল যে তারা নিজেরা না খায় অন্যকে দিতেন, নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেন। আর আমার প্রয়োজন পুরা না হোক কিন্তু আমার ভাইয়ের প্রয়োজন মিটে যায়। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুঝলো, এক আখলাক, যে আখলাক হকুক আদায় করা, বলে যে এটার মধ্যে হকের মধ্যে ইনসাফ করতেছে সে, আবার যে ইহসান করতেছে, তারপরে আবার ঈসান করতেছে, বলে এরকম যখন একটা সমাজ হবে, এরকম যখন আমাদের কাম কর্মে মানেরা এই সমস্ত জিনিসকে নিজের ভিতরে আনবে, কাম ফেরাফিরি ঘোরাঘুরি এটা আসল জিনিস নয়। এই ঘোরাঘুরির দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের ভিতরে, আমাদের জিন্দগিতে আসে। আমার জিন্দগিতে যদি এই সমস্ত জিনিস আসে তো আমার এই ঘোরাঘুরি কাজে লাগবে, আর না হলে এই ঘোরাঘুরি হইল, কিন্তু আমি নিজে কিছুই হাসিল করলাম না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলে যে এই যে মেহনত আমরা করতেছি, এই মেহনতের দ্বারা এই সমস্ত জিনিস আমার ভিতরে আনতে হবে। আমার ভিতরে আদল ইনসাফের সিফত পয়দা করতে হবে, ইহসানের সিফত পয়দা করতে হবে, ঈসানের সিফত পয়দা করতে হবে। তো যখন এই সমস্ত সিফাত, এই সমস্ত গুণাবলী আমাদের মধ্যে আসবে, তো আমাদের এই সময় লাগানো, মাল খরচ করা, এগুলির মধ্যে বলে যে এগুলি কাজে লাগে। আর না হলে খালি ঘোরাঘুরি হইল কিন্তু কিছুই হাসিল হইল না। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम बातों के साथ भेजा गया और आपने ये बातें उम्मत को सिखाई, समझाई और जिम्मेदारी दी कि अपनी जान माल में इस्तिकामत के साथ रहें और अपने अमलों में इखलास के साथ काम करें। इखलास ये सिवाय आखिरत बनाने के और कुछ नहीं, कि हम अपने अमल से आखिरत बनाएंगे। जैसे सहाबा के बारे में इन्नमा हिममना अल आखिरा व लैसत हिममना अल दुनिया, इसको कभी नहीं भूलना है। अगर आखिरत बनती है तब तो दुनिया कीमती है, और आखिरत नहीं बनती है तो दुनिया खेलकूद है। कहने क्या दुनिया की जिंदगी खेलकूद है, हयात दुनिया लहवुल व लाइब, ये दुनिया की जिंदगी खेलकूद, खेल हो रहा था, खेल देख लिया, खेल पूरा कर लिया, खेल लिया, कुछ वक्त क्या भाई, कुछ नहीं। ऐसे ही ये आदमी के जिस अमल से उसकी आखिरत न बने वो खेल है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमको इसका पाबंद किया गया है कि जिंदगी में हुक्मों को और तरीकों को अपनाना, जानमाल का सही इस्तेमाल करना, हकदार को हक देना, हक से ज्यादा एहसान भी करना,
یہ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، احسان دلوں کے جوڑنے کا ذریعہ ہے کہ اسے احسان کیا، اخلاق سے پیش آئے، درگزر کیا، تو دل جوڑتے ہیں اور کام میں آسانی ہوتی ہے۔ ایسے ہی کہ اپنے کام میں خلوص یا آخرت کے لیے کرنا، بس اور کوئی مقصد نہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ کہ کچھ نہیں چاہتے ہم تو اس کام کے ذریعے سے کہ آخرت بنانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ اس کا تو ہمیشہ دھیان رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کو دیکھتے ہیں کہ کیا نیت ہے، کیا عمل کرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو اپنے عملوں میں خلوص اور اخلاص پیدا کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اخلاص میں یہ بھی ہے کہ اپنے کاموں کو یکسو ہو کر کرو، دوسرے جھگڑے ان کاموں میں نہ ملاؤ۔ دنیا میں بہت چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بہت چیزیں چلتی ہیں، مختلف قسم کے افکار، مختلف قسم کی باتیں، مختلف قسم کی محنتیں دنیا میں چلا کرتی ہیں، حادثے بھی ہوتے ہیں، فتنے بھی ہوتے ہیں، دنیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں تو اپنے کام پر، اپنی ترتیب پر اللہ کے لیے باقی رہنا چاہیے، بس اس پر باقی بھی رہیں اور اس ترتیب کو صحیح اسی ترتیب کے ساتھ کریں۔ یہ جو ترتیب ہم کو ہمارے بڑے بتا کر کے گئے ہیں اسی ترتیب ہے، اس میں کوئی تغیر نہ کریں۔ یہ بھی اخلاص میں شامل ہے، اس کو استخلاص کہتے ہیں کہ اپنے کام میں اخلاص بھی ہو کہ اللہ آخرت کے لیے، اور مستخلص یکسو ہو کر اسی کو کریں، جو یہ جھگڑوں میں اپنے آپ کو نہ ڈالے کہ جس کی وجہ سے یہ کام مخصوص ہو جائے یا کام پر شبہ ہونے لگے۔ یکسو ہو کر اس کام کو کرو، یہ ہمیں یہ ہے۔ استقیم کما امرت، استقامت کے ساتھ رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں ان میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے، 4 رکعت ہے تو 4 ہی پڑھیں گے، 3 ہے تو 3 ہی پڑھیں گے، 2 ہے تو 2 ہی پڑھیں گے، چاہے کچھ ہو جائے، ایک ترتیب ہے۔ تو جیسے اس کام کی ایک ترتیب ہے کہ جن چیزوں میں ہمیں دخل نہیں دینا ہم نہیں دخل دیں گے، بس اپنے کام کو اپنی ترتیب کے ساتھ سنبھالو یا امانت ہے۔ انشاءاللہ اس کام کے اثرات ایسے پڑیں گے کہ اخلاص والوں سے اخلاص کی وجہ سے دنیا کی فتنے ختم ہو جائیں گے۔ حدیثوں میں کہ مخلصین جو ہوتے ہیں ان کے اخلاص سے نور ہدایت پھیلتا ہے اور فتنے چھٹ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے فتنے چھٹیں گے۔ اس لیے اپنے کام پر اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ باقی رہنے کی ضرورت۔ کمی بیشی کام ہو سکتی ہے، آدمی بیمار ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا، سفر ہے تو آدھی نماز پڑھے گا، وہ 4 کے بجائے 2 ہو جائے گی، کہ وہ بھی دین ہے، کیونکہ دین نے ہمیں یہی طریقے بتائے ہیں۔ لیکن نماز فوت ہو جائے ایسا نہیں ہوتا، کمی بیشی ہو سکتی ہے حالات کی وجہ سے، کہ بھئی سواری سے نہیں جا سکتے ہیں کہ پیدل جائیں گے، جی ہاں، باہر نہیں جا سکتے کہ اپنے ملک میں کام کریں گے۔ تو طریقے حالات کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان طریقوں کا اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے، لیکن کام میں اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ رکھیں، دوسرے جھگڑوں میں نہ اپنے آپ کو ڈالیں، تو کام صحیح ہوگا، کام کے اثرات پڑیں گے اور کام ہماری تربیت کا ذریعہ بنے گا اور کام ماحول کے سدھارنے کا بھی ذریعہ بنے گا۔ نہیں تو تربیت بھی نہیں ہوگی، ماحول بھی نہیں ہوگا، ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر، ایسا نہیں۔ پابندی کے ساتھ اپنے کام کو کریں، اصول کے بھی پابند، عمل کے بھی پابند اور آخرت کے بھی پابند۔ جب یہ بات ہوگی تو حق تعالیٰ شانہ ان قربانیوں کو قبول فرماتے ہیں اور ان قربانیوں کو اللہ تعالیٰ بہانہ بنا کر اپنی مدد شامل حال کرتے ہیں اور اپنی مدد دیتے ہیں، اور اپنی مدد دے کر اللہ تعالیٰ حق کا راستہ دنیا والوں کے لیے آسان کرتے ہیں۔ تو لوگ دین کی طرف آتے ہیں، یہی ہماری اصل مراد ہے کہ ہم دین کی محنت ایسے کریں کہ ہم ہدایت کا ذریعہ بنے، خیر کا ذریعہ بنے، خیر کے عادی بھی بنے، خیر کا ذریعہ بھی بنے، دونوں باتیں چاہیے۔ ہم خیر کے عادی بھی بنے، کرتے کرتے ایسے عادی ہو گئے، اور ہم خیر کا ذریعہ بھی بنے۔ ان کے لیے خوش نصیبی کی بشارت ہے کہ طوبیٰ لعبد جعل اللہ مفتاحا للخیر، کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ تو ہمارے ہاتھوں سے خیر پھیلے، شر مٹے، اس لیے اپنے کام کو یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔
और दूसरों के साथ क्या एहसान से, खिदमत से, अपने अखलाक से दूसरों को क्या दूसरों के काम पर लाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक का ऊंचा मेयार दिया गया था, क्योंकि आपके सामने जाहिलियत थी। जाहिलियत का जवाब जाहिलियत से नहीं, बल्कि आपने जाहिलियत का जवाब अपने अखलाक से दिया, इसलिए जहालत खत्म हो गई और लोग हक अदा करने वाले हो गए, भाई हो गए। वही तरीके हमारे पास है। ये सहाबा इन चीजों को लेकर दुनिया में फिरे, ईमान को, अमाल को, अखलाक को, और इनको चलाया। अल्लाह ताला ने हालात बदल दिए। ये वही खुदा आज भी है। अगर इस तरह हुआ तो अल्लाह ताला इस मेहनत से दुनिया के हालात बदलने वाले हैं। सही हालात आएंगे, सही रास्ते खुलेंगे। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी निस्बत से मेहनतें करेंगे, हम अपने रास्तों की हिदायतें रहमीन उन्हें कर देंगे। तो अल्लाह रहबरी करेगा सही अमलों की तरफ और दीन की तरफ। ये अल्लाह का वादा है। मेहनत सही हो जाए, नतीजा सही होगा इंशाअल्लाह। इसके लिए सब दोस्त नियत करें कि अपने आप को पाबंद करेंगे इसका। हाँ, आखिर तक करते रहेंगे, होता है दुनिया में करना है, इसकी नियत करनी है। तो भाई मेरे मोहतरम दोस्तों, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্ত জিনিসগুলি, এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে আসছিলেন উম্মতের জন্য, যেগুলি এই পর্যন্ত আমরা শুনলাম, যেগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য নিয়ে আসছেন, এগুলি নিজের মধ্যে পয়দা করতে হবে। ঈমান ইয়াকিন বানাইতে হবে, নিজের ইবাদতকে সহি করতে হবে, এমনিভাবে অন্যের হককে আদায় করতে হবে, আদল, ইনসাফ, ইহসান, মানে যে ঈসার সব জিনিস আমার ভিতরে পয়দা করতে হবে। আল্লাহ তাআলার ইলমকে হাসিল করতে হবে, আল্লাহর হুকুমকে পুরা করতে হবে, এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে ইখলাস লাগবে। ইখলাসও নিয়ে আসছে, মানে আল্লাহর জন্য, আখিরাতের জন্যই করব, আমি যে কোনো কাজ দুনিয়াতে করব, আর কোনো উদ্দেশ্য নাই। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন সারা দেশের পর দেশ জয় করতেছেন, তারা বলতেছেন এই কথা, ইমামুনা আল আখিরা ওয়ালাইসাত ইমামুনা দুনিয়া, যে আমাদের উদ্দেশ্য একমাত্র আখিরাত, দুনিয়া আমাদের উদ্দেশ্যই না। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আখিরাতকে যে উদ্দেশ্য বানায়া আমল করবে, ওইটা তো আমল হবে। আর যে কাজের দ্বারা আখিরাতে কোনো কাজে আসে না, আখিরাত বনে না, বলে যে সেই কাম দুনিয়াতে খেল তামাশা ছাড়া কিছুই। মানে একজনে খেললো, কতক্ষণ খেললো, খেলা শেষ, আর কিছুই নাই, খেলা শেষে আর কিছুই নেই। তো ইখলাস ছাড়া যা সে আখিরাতকে উদ্দেশ্য ছাড়া যা আমল সে, যা কাজ সে দুনিয়াতে করলো, এটা তো দুনিয়াতে লাভ না, খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই। সেই জন্য ইখলাসের সঙ্গে শুধু আখিরাতকে উদ্দেশ্য বানায়া এই কামটাকে করতে হবে, আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আবার যে এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটু হলো যে এই কামটাকে আমি একশোর সঙ্গে করি, একাগ্রতার সঙ্গে করি, এটার সঙ্গে আর কিছুকে না মিলাই। দুনিয়াতে বহু কাম আছে, বহুত কিছু, বহুত রকম আছে, অনেক রকম চিন্তাধারা আছে, আর কোনো চিন্তাধারা নাই, আর কোনো কাজ নাই, আর কোনো আমল নাই। আমি তো এটাই করতেছি, এটাই করবো, এটার মধ্যেই থাকবো, এবং এটাকে সহি উসুলের সঙ্গে করবো, যেরকম বড়রা করে দিচ্ছে ঠিক ওরকমই করবো। এটার মধ্যে বেশ কম করবো না, নিজের মন মতো বেশ কম করবো না। যেমন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা ইস্তেকামতের হুকুম দিয়েছেন, এটাও একটা ইস্তেকামত। মানে যেরকম আমাকে বলছে ঠিক সেরকমই করবো। ফাস্তাকিম কামা উমিরতা, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন আপনি ওইটার উপরে পাবন্দ হয়ে থাকেন, যেটার হুকুম আপনাকে করা হয়েছে, যে হুকুম আপনাকে দেওয়া হয়েছে। তো কাজের যে তরিকা, কাজের যে পদ্ধতি আমাদেরকে বাতানো হয়েছে আমাদের বড়দের তরফ থেকে, আমরা এইটার উপরে জমে থাকি। এটার মধ্যে কাটছাট করবো না, এটার মধ্যে আর কিছুকে ঢুকাইবো না, দুনিয়ার অন্য কোনো কাজের মধ্যে লেগে দেবো না। মানে এক পাও এদিকে হলো, এক পাও ওইদিকে হলো, এক পাও তবলিগে থাকলো, আরেক পাও আরেক দিকে থাকলো। মানে না না, শুধু তবলিগি, দুটো পাও তবলিগের মধ্যে, এই মেহনতের মধ্যে আমি লেগে থাকবো, এই মেহনতের সঙ্গে জমে থাকবো। বড়দের তরফ থেকে যে কোনো উসুল বাতাই দিচ্ছে, যে কোনো নিয়ম বাতাই দিচ্ছে, সেই নিয়ম মতো আমি এই কাজকে করতে থাকবো। মেরে মোহতারাম দোস্ত, এটা কি ইস্তেকামত বলে। নামাজ যেরকম আল্লাহ তাআলা বলছে ওরকমই পড়তে হবে। 2 রাকাত বললে 2 রাকাত, 4 রাকাত বললে 4 রাকাত, 3 রাকাত বললে 3 রাকাত। এরকম না যে 2 রাকাত কইছে আমি 4 রাকাত পড়লাম, 3 রাকাত কইছে আমি 4 রাকাত পড়লাম। মানে না, যেরকম হুকুম করা হয়েছে সেরকম,
2 রাকাতের হুকুম বলে থাকলে 2 রাকাতই করব। হ্যাঁ, অবস্থা ভেদে হুকুমের মধ্যে কম বেশি হইতে পারে, তরিকা ওইটাও বাঁচাই দিছে। যদি এরকম অবস্থা হয়েছে এরকম করবা, যদি তুমি সফরে থাকো তো 4 রাকাত নামাজ 2 রাকাত পড়বা, এটাও শরীয়ত করে দিচ্ছে, এটাও আল্লাহই বলে দিচ্ছে। এরকম না যে মানুষে বানায় দিচ্ছে যে আমি সফরে থাকলে 2 রাকাত পড়বো, মানে এইটাও হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই আসছে, তুমি সফরে থাকলে 2 রাকাত পড়বা। আচ্ছা, দাঁড়ায় পড়তে না পারলে বসে পড়ো, এটাও শরীয়তই বাঁচাই দিচ্ছে। কেউ নিজের মন গড়ার মতো এটাকে শরীয়তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় নাই। মানে ভাই এখন সফরে আছি, খুব তাড়াহুড়া আছে, তো চলো 4 রাকাতের হুকুম আছে, আমরা 2 রাকাত পড়ে ফেলে, এরকম বিষয় না। 2 রাকাত যে সফরের মধ্যে পড়তে কইছে এটাও হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বলে দিয়েছে, এটাও শরীয়তের হুকুম আছে। তো কাজেই আমাদের বড়দের পক্ষ থেকে যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো অবস্থায় কাজের যেই তরিকা বাতায় দেওয়া হয়, আমি ওইটার উপরে জমে থাকি। তো যখন ওইটার উপরে জমবো, তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এখলাস আর ইস্তেখলাস বলে এটাকে ইস্তেখলাস বলে, যে মানুষ একটাই কাম একাগ্রতার সঙ্গে করতেছে, যেরকম তাকে বলা হয়েছে সেরকমই করে, এটার মধ্যে আর কিছু সংযোজন করে না, আর কিছু মিলায় না। বলে এইটাও তো ভালো কাজ, এটারও মিলাই দিই, ওইটাও ভালো কাজ, ওইটারও এটার লোকে মিলাই দিই, মানে এরকম না। মানে যতটুকু করতে বলছে, যেরকম করতে বলছে আমি ওই রকমই করবো, একাগ্রতার সঙ্গে করব। এক হলো ইখলাস, আল্লাহকে রাজি করার জন্য, শুধুমাত্র আখিরাতের জন্য। এই সবক সবসময় ইয়াদ রাখতে হবে যে আমি এত বড় উঁচা দাওয়াতওয়ালা কাম করতেছি, আমি এই কামের মধ্যে আমার উদ্দেশ্য খালি আল্লাহকে রাজি করা আর আখিরাত করা, আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এই সবক সবসময় ইয়াদ রাখা চাই, প্রত্যেক কাজের মধ্যে এটাকে ইয়াদ করা চাই, স্মরণ করা চাই। আমি কেন করতেছি? আমি আল্লাহকে রাজি করার জন্য করতেছি, আখিরাত বানাইবার জন্য করতেছি। বলেন যে আল্লাহ তাআলা নিয়তটাও দেখেন যে বান্দার কি নিয়ত, কি উদ্দেশ্যে সে করে, তো নিয়তকে সহি করতে হবে। আর যদি আখিরাতের নিয়ত না হয়, তো এটা বলে যে খেল তামাশা ছাড়া আর কিছুই না, মানে যা কিছু করছে শেষ হয়ে গেছে। আর যদি নিয়তকে আখিরাতের উদ্দেশ্য করে থাকে, তো এই আমল চিরকাল বাকি থাকে, কোনোদিন শেষ হবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলে যে এই সমস্ত জিনিসগুলোকে নিয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মজমুয়াকে তৈরি করেছিলেন, সাহাবাদেরকে তৈরি করেছিলেন। আর তারা এই সমস্ত জিনিসগুলা ভিতরে লইয়া বলে যে সারা দুনিয়াতে ছড়ায় পড়ছিলেন, আর সারা দুনিয়াতে বিচরণ করছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের এই সমস্ত বিষয় গুণাবলীকে দেখা, বলে যে এই সমস্ত গুণাবলীকে দেখা দুনিয়ার মানুষ দলে দলে ইসলামের মধ্যে দাখিল হয়ে গেছে, ইমানের মধ্যে দাখিল হয়ে গেছে, পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে। বলে এত সুন্দর মানুষ, তারা পরস্পর আপোষে একে অপরের সঙ্গে ইনসাফ করে, একে অপরের সঙ্গে ভাই ভাই ব্যবহার করে, আর একে অপরের সঙ্গে একে অপরের জন্য নিজের প্রয়োজনকে অন্যের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়, নিজের প্রয়োজনকে পিছনে রাখে। এই যে একটা সমাজ তৈরি হলো, এই যে একটা ব্যবস্থা, যে পরিবেশ তৈরি হলো, এই পরিবেশকে দেখা অন্যরাও মানে যে এই কামের মধ্যে আসবে, অন্যরাও এই কামকে গ্রহণ করবে, এবং তারাও হেদায়েতের উপরে আসবে, তারাও ইসলামের মধ্যে দাখিল হবে। তো মেরে ভাই, এই জন্য বলেন যে আসলে এই মেহনতের দ্বারা তো এই সমস্ত জিনিসগুলো নিজের মধ্যে পয়দা করার জন্যই এই মেহনতকে করা, এটাই উদ্দেশ্য আমার। और इसके लिए तैयार है ना सब? আমরা এটা নিজের মধ্যে পয়দা করব এবং সারা দুনিয়ার মধ্যেও এই পরিবেশ কায়েম করব। এটার জন্য সাহাবারাও হরকত করছেন, আমরাও হরকত করব। ঠিক আছে ভাই, ইনশাআল্লাহ। এই জন্য ভাই, আল্লাহ তাআলা দেখেন শুরু থেকে কথা মনে বলে আসছেন এই কথা, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জান দিচ্ছেন, মাল দিচ্ছেন, অবসর দিচ্ছেন, সুস্থতা দিচ্ছেন, কত রকম আসবাব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়ে রাখছেন। এগুলা দিছিনি এই জন্য যাতে আমি এটা দ্বারা দিনের কাজ করি, দিনের তাকাদাকে পুরা করি। সামনে আমাদের ইজতেমার তাকাদা আছে, তো এই জন্য এখন বেশির চেয়ে বেশি জমাত আল্লাহ রাস্তায় ফেরা চাই। সারা দেশের মধ্যে কোনো ইউনিয়ন বাকি না থাকে, কোনো গ্রাম বাকি না থাকে,
সেই জন্য ভাই এই পুরা মজমা এরাদা করতে পারি যে ভাই আমরা এখনই এই জোর থেকে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রাস্তা বের হয়ে দেব। আমরা নিজের এলাকার জন্য চিন্তা না করি, আমি যখন আল্লাহ রাস্তা বের হয়ে যাবো তো আল্লাহ তাআলার মদদ আসবে। উনি বলছিলেন এই কথা যে যখন এরকম হবে তো আল্লাহ তাআলার সাহায্য আসবে। তো যখন এরকম বিষয়গুলো আমার ভিতরে আসবে আল্লাহর সাহায্য আসবে, তো আল্লাহ তাআলা সাহায্য করবেন, আমার এলাকার জন্য আল্লাহ সাহায্য করবেন। আমি যখন অন্য এলাকার মধ্যে দিনের জন্য বের হয়ে গেলাম তো আল্লাহ আমার এলাকাকে সাহায্য করবে। এই জন্য মাশাআল্লাহ হিম্মত করেন, নগদ এই জোর থেকে কে কে আল্লাহ রাস্তায় যেতে পেয়ার তারা খাড়া হয়ে যান মাশাআল্লাহ নিজের জায়গায়, নগদ যেতে পেয়ার। আগে নাম লেখাই নেই, আগে তশকিল হয়ে নাই, যে বারবার দাঁড়ায় তো দাঁড়ানোর প্রয়োজন করে না, যার তশকিল হয় নাই এখন পর্যন্ত তারা দাঁড়ান মাশাআল্লাহ। হিম্মত করেন ভাই, বেশির চেয়ে বেশি জমাত বানাইতে হবে। এই সামনে আমাদের এই টাকাটাকে পুরা করার জন্য পুরা দেশে মেহনত করতে হবে। আর এই দুপুরবেলায় আপনারা 10টা থেকে শুনছেন ইজতেমার মেহনত কিরকম হওয়া চাই। ইজতেমা শুধু যে সমস্ত জিরা আসবে তাদের জন্য নয়, বরং যারা আসবে না সকলের জন্য এই ইজতেমা। এই ইজতেমার জন্য সবাই মেহনত করবে, আপনার জায়গায় করবে, জওয়ান করবে, বুড়া করবে, বাচ্চা করবে, মেয়ে লোক করবে, অসুস্থ করবে, সুস্থ করবে, সবাই ইজতেমার জন্য ফিকিরমন্দ হবে। তো এটা তো মেহনতের দ্বারা কায়েম হবে। এই জন্য ভাই দেখেন এমনি দাঁড়ায়েন না, যারা এমনি দাঁড়াইছেন তারা বসে যান, আর চলাফেরা করেন না। চলাফেরা করি না ভাই, চলাফেরা করি না, তশকিল পুরা হয়ে যাক, তারপরে ইনশাআল্লাহ নিজের জগৎ থেকে ফারিগ হন, আমাদের জন্য চেয়ে রইব। এখন অন্তত পক্ষে তশকিল পুরা হইতে দেন। যেখানে খিস্তা আছে ভাই প্রত্যেকে আপনার খিস্তাতে দেয়া খিস্তার তশকিলে আপনার জামাতের তশকিল বানায়। ভাই মেহরবানি করে যারা ভাই নগদ খাড়া হয়েছে আমাদের নিজস্ব জেলার খিত্তার মধ্যে যায় ভাই আমার তশকিলটা পুরা করে নি, বাকি মজমা বসে না বসে ভাইটা পুরাতনের মজমা ভাই বুধারি সূত্রে ভাই আমাদের বয়ানের পরে ভাই তশকিল হয়, তশকিলের পরে ছুটি। এই জন্য মেহরবানি করে বসেন ভাই বসেন। আর ভাই খিত্তার তশকিলের সাথীরা ভাই আজকে আমাদের শেষ রাত, আমরা চেষ্টা করি ভাই আমাদের বড়রা যেরকম বলতেন যে কমসে কম প্রত্যেক ইউনিয়নে ভাই 2টা করে জামাত দিলেও 10,000 জামাতের দরকার। বসেন ভাই বসেন বসেন, ইজতেমার সামনে জি ভাই বসেন, একটু মেহরবানি করে বসেন বাবা বসেন জি। যে ভাইরা এখনো আমি নাম দিতে পারিনি ভাই, আমি ইনশাআল্লাহ নিজের জেলা খিত্তার মধ্যে তশকিলকে পুরা করি। আল্লাহ তাআলা আমল করার তৌফিক দান। মাশাআল্লাহ চলো ভাই মাশাআল্লাহ। ভাই আমাদের যা আজাইন ছিল 5 দিনের জোট থেকে আমরা 3 চিল্লার 1 চিল্লার এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন খিস্তার মধ্যে আমরা সেই আজাইনগুলো পুরো করার চেষ্টা করি। মাশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল ফরমান। জি আমার জেলার প্রত্যেকটা ইউনিয়নে, প্রত্যেকটা ঘরে, প্রত্যেকটা মসজিদের মধ্যে ভাই যেন মেহনত হয়ে যায়, এর জন্য কত জামাতের প্রয়োজন। এই জন্য খিত্তার তশকিলের সাথীরা ভাই আমরা চেষ্টা করি আমরা আজাইনকে পুরা করার জন্য। মাশাআল্লাহ এটা চালু আছে তো, এটা বন্ধ করে কেমন?